Organization of Solar Manufacturers and Integrators of Maharashtra. We have 5 regional chapters across the state through which we promote solar energy, its policies, and help to make environment clean. Though our members, through our all members, we are associated directly and indirectly with more than 1 lakh people, and thus we are related with every corner of the solar industry. And we are one of the largest association of a solar in India. MASMA unites all manufacturers, integrators, dealers engaged in the solar photovoltaic and solar water system in the Maharashtra. MASMA is integrating and coordinating with central ministry like MNRE, Ministry of Power, state ministries, state nodal agencies like MEDA in creating awareness among the general people to adopt the solar power systems. MASMA conducts training programs for installers, students, electricians, and different stakeholders. We coordinate and cooperate with other industrial associations and Chamber of Commerce for modifying and altering the policies so that they are more suitable for the growth of industries. We recognize the importance of MSEDCL. It is providing electricity at every corner of the Maharashtra and thereby taking substantial part in the progress of the state and well-being of the society. We know that we both, that is these two organizations, have very major role to play for making solar energy available to all type of consumers, and for that we need to have very cordial relations. MASMA always encourages constructive dialogue with all agencies, regulators, stakeholders to promote the solar PV energy and to realize the greater dream, the dream to make India, that is our country, energy independent and self-sufficient. We understand that MSEDCL officers, frontline staff, as well as our MASMA members have to work in the current challenging COVID situation. It is our duty to do whatever we can to protect their health. Hence, we have arranged this seminar at this juncture so that all our colleagues and friends can get the proper information about COVID and they can keep themselves safe, healthy, and working. We are also distributing few masks and sanitizer to the frontline staff of the MSEDCL. Today, we have an experienced Dr. Avinash Bhondwe sir with us who will enlighten us on the different aspects of the COVID. We also have with us Shri Subhashji Dumre, DG of MEDA, and Shri Sachinji Talewar sir, who is Chief Engineer of a Pune region of MSEDCL. I once again welcome both of them. A brief flow of a webinar will be introduction of Talewar sir by our MASMA president. Talewar sir will speak few words. Then our president will introduce Dr. Avinashji Bhondwe. Then Dr. Bhondwe will deliver his lecture on all you need to know about the COVID. After that, we will have a question and answer session of 30 minutes and followed by vote of thanks. So that will be the flow of our webinar today. Now I request our president, Shri Rajesh Ji Mutha, to take over. नमस्कार गांधी सर, तुम्ही अतिशय चांगली मास्मा विषयी चांगली माहिती सांगितली. मी थोडक्यात पहिल्यांदा फक्त 1-2 मिनिट सोलर एनर्जीचं महत्व काय आणि आपल्याला सगळ्यांना एकत्र येऊन का काम करायचं आहे याच्याविषयी 1-2 मिनिटात सांगतो. गेल्या आपण 2 ते 3 वर्षामध्ये बघतो प्रत्येक वेळेला काही ना काहीतरी आपल्याला संकट येत आहे आणि 1 ते 1.5 वर्षापासून आपण कोविडशी खूप लढत आहोत. या व्यतिरिक्त आपण बघतो कधी अवकाळी पाऊस येतो, कधी पूर येतो, कधी दुष्काळ पडतो, पोल्युशनची समस्याही खूप वाढत चालली आहे. आणि असं काही दिवसांनी असं होऊ नये की प्रत्येकाला एक ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन श्वास घ्यावा लागेल. आणि यासाठी सगळं माणूसच कारणीभूत आहे. आपण बहुतेक निसर्गाच्या विरुद्ध दिशेने आपण चालत आहोत. आणि आपण आता जर का बघितली की जी भारतातली इलेक्ट्रिसिटी जी आपण तयार करतो त्यातली 55 ते 60% जी इलेक्ट्रिसिटी आहे ही कोळशापासून करतो. आणि यामध्ये आपण कोळसा जाळतो आणि या कोळसा जाळल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन होतं. जवळपास आपण जर का बघितलं की 1 युनिट ज्यावेळेला आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो त्यावेळेला 0.9 kg ऑफ CO2 आपण एमिट करतो
आणि अतिशय टॉक्सिक गॅसेस आपण एमिट करत असतो. या व्यतिरिक्त आपण 35% आपलं जे रेव्हेन्यू आहे, जे आपण अतिशय चांगल्या कामासाठी वापरू शकतो, ते आपण हे इंधन बाहेरच्या देशांमधून विकत घेण्यासाठी, ऑइल आणि कोळसा घेण्यासाठी वापरतो. तर भारतामध्ये सोलर हे अबंडंट आहे आणि आपण त्याचा जर का प्रॉपर उपयोग केला, तर आपल्याला 100% आपल्या एनर्जीच्या साठी आत्मनिर्भर होता येईल. आणि महाराष्ट्राचं जर का आपण बघितलं, की महाराष्ट्रात जर का मॅक्सिमम आपण असा विचार करू, महाराष्ट्राविषयी मॅक्सिमम विचार करू, की महाराष्ट्रात जर का आपण सोलर एनर्जीचा वापर वाढवायचा असेल, तर आपल्याला या तिन्ही एजन्सीची खूप गरज आहे. आणि म्हणून मी म्हणतो, की ही एक फॅमिली आहे, की मासमाग, मेडा आणि एमएससीडीसी आणि या सगळ्यांचा रोल यात खूप महत्त्वाचा आहे. आणि या कामाला गती देण्यासाठी या सगळ्यांची खूप गरज आहे. आणि आता जर का मी म्हणजे आत्ताचे जे सीई जे आहेत आपले सचिन तालेवार सर आणि आपले डीजी जे आहे डुबळे सर, सुभाष डुबळे सर हे अतिशय कोऑपरेटिव्ह आहेत आणि आतापर्यंत माझा खूप चांगला अनुभव आहे. आम्ही कधी पण त्यांना अपॉइंटमेंट मागितली तर विदिन 1 दिवसात आम्हाला अपॉइंटमेंट मिळते आणि खूप काही कोऑपरेशन ते करतात आम्हाला. कोविड बाबतीत आपण थोडंसं आता बोलू, की कोविड ज्यावेळेला बघतो, दररोज आपण वेगवेगळ्या न्यूज वाचतो आणि त्यामुळे आपल्याला काळजी ही वाढत जाते. आणि ज्यावेळेला वेगवेगळ्या अननेसेसरी न्यूज वाचल्यामुळे जी काळजी वाढते, त्यामुळे मॅक्सिमम एनर्जी जी आहे आपली, मानसिक जी आपली एनर्जी आहे ती ड्रेन होत जाते. मानसिक शक्ती आणि प्रतिकार शक्ती ही पण कमी होते. आणि जर आपल्याला ही ऑथेंटिक माहिती मिळाली, तर आपली काळजी ही खूप कमी होईल आणि त्यासाठीच आपण आज डॉक्टर अविनाश बोंडवे यांना आमंत्रित केलेलं आहे आणि ते आपल्याला गाईड करणार आहेत. तर आता आपण मी थोडंसं आता जे सचिन तालेवार सर जे सीई आहेत त्यांच्याबद्दल थोडं सांगतो. हे पाठीमागच्या 3 वर्षापासून पुण्याचे सीई आहेत. याच्यापूर्वी ते नागपूर, लातूर आणि जालना या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे आणि ही हॅज कंप्लीटेड पीजीडीबीए इन पॉवर मॅनेजमेंट फ्रॉम गुरगाव. तर सीई सर 1-2 मिनिट तुम्ही थोडंसं आम्हाला मार्गदर्शन करावं. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. आवाज येतोय? येतोय सर. येतोय सर. येतोय सर आवाज. आजच्या या वेबिनारला अरेंज करणारे मेस्माचे श्री राजेशजी मुथा, गांधीजी, समीर गांधीजी, नंतर सुभाष डुमारेजी आणि डॉक्टर अविनाश भोंडवे जे आज आपले मुख्य वक्ता आहे, जे आपल्याला गाईड करणार आहे ते, आणि सर्व या वेबिनारला उपस्थित असलेले सर्व लोक, आमचे काही अधिकारी कर्मचारी सुद्धा याच्यात जॉईन झालेले आहेत. आज महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशननी जो एक चांगला उपक्रम वेबिनारच्या माध्यमातून घेतलेला आहे, त्याच्याकरता मी सर्वप्रथम त्यांचं अभिनंदन करतो. ऍक्च्युली महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन एक चांगलं काम सोशल ऑब्लिगेशनचं काम सोलरच्या माध्यमातून करत आहे. म्हणजे सोलरचं काम करणं एक सोशल वर्क आहे, कारण त्याच्यामध्ये आपण आपल्या एन्व्हायरमेंटचं जे दोहन आहे, जे आता त्यांनी सांगितलं, ते आपण त्याला डिले करणार आहे. त्यामुळे आपल्याला सोलर एनर्जीनी नक्कीच आपल्या एन्व्हायरमेंटचा फायदा होणार आहे, लोकांचा सुद्धा त्याच्यात फायदा आहे. आम्ही आमच्या पॉलिसीज MERCच्या अनुषंगाने ज्या आहेत त्या सुद्धा सोलरला जितक्या शक्य आहे पोषक ते आपण केलेले आहे. त्याच्यामुळे आपण, मला जे माझ्या तरी माहितीप्रमाणे, आपण वी आर द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ युटिलायझिंग सोलर एनर्जी. मला वाटतं फर्स्ट गुजरात आहे आणि आपण नक्कीच त्याच्यामध्ये अजून चांगली प्रगती करू. आणि या प्रगतीमध्ये मुख्य जे हातभार आहे महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचं नक्कीच आहे आणि राहणार. त्याच अनुषंगाने मागच्या आठवड्यामध्ये मला मुथाजी आणि समीर गांधीजी भेटले आणि त्यांनी त्यांचं बाकी जे काही सोशल काम या क्षेत्रामध्ये करत आहे त्याबद्दल सांगितलं. आणि सध्या आपल्याकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव, कोरोना पॅन्डेमिक आहे, सेकंड फेज चालू आहे. त्या अनुषंगाने असं म्हणायचं की याबद्दल लोकांना भरपूर कन्फ्युजन्स आहे आणि व्हॉट्सअपमध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे लोक वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती देतात. तर कोविड, पोस्ट कोविड बद्दल भरपूर लोकांना कन्फ्युजन्स आहे.
तर नक्कीच त्याच्याकरता जे ऑथेंटिक माहिती मिळणं गरजेचं आहे आणि जसं आपण म्हणतो हॉर्सेस माउथ तसं मिळणं गरजेचं आहे. त्याकरता जो यांनी संकल्पना केलेली आहे गांधी सरांनी आणि मोत्या सरांनी, ती नक्कीच प्रशंसनीय आहे. त्यांनी डॉक्टर अविनाश भोंडवे यांना पाचारण करून त्यांचा वेळ घेतला आणि त्यांच्या माहितीचा, त्यांच्या ऑथेंटिक माहिती जी आहे त्याचा आपण सर्व लोकांना फायदा व्हावा, त्यांचा उद्देश होता. कारण त्यांनी आज एक वेबिनार अरेंज केलाय, खूपच चांगला आहे आणि याच्याकरता मी त्यांचं पुन्हा पुन्हा अभिनंदन करतो आणि मी अपेक्षा करतो की याचा सगळ्यांना फायदा होईल. आता जसं आहे की आपण आतापर्यंत प्री कोविड करता काय काळजी घ्यावी, काय मास्क लावायचा, हे सगळेच जण सांगतात, पण पोस्ट कोविड बद्दल कोणीच सांगत नाही. ते सुद्धा आपल्याला नक्कीच प्रबोधन होईल असं मला असं वाटतं. यामध्ये ही एक चांगली बाब आहे. म्हणजे मला वाटतं आपले जे काही लोक आज आपल्या वेबिनार मध्ये त्यात भरपूर लोकांना करोना प्रादुर्भाव झाला असेल आणि दुरुस्ती झाला असेल. आमच्या महावितरणमध्ये जर म्हणायचं तर आमच्याकडे अराउंड 3,800 रेग्युलर एम्प्लॉई आहे आणि 1,300 आउटसोर्स एम्प्लॉई आहे. तर अराउंड 5,000च्या वर एम्प्लॉई आहे. त्यामधनं आमच्याकडे अराउंड 500-550 लोकांना करोनाचा प्रादुर्भाव झालाय. त्यातनं अराउंड 350 लोक दुरुस्त झाले आहेत, 150 लोक अजून होणे बाकी आहे. हे महावितरण मी पुण्याचं म्हणतोय, मी महाराष्ट्राचं नाही. तर त्याकरिता मला असं म्हणायचं होतं की करोनामध्ये जे दुरुस्त झालेले आहेत त्यांना सुद्धा या वेबिनारचा फायदा होणार आहे. आमच्याकडे काही दुर्दैवी काही 11 जण 12 जणांचं डेथ सुद्धा झालेली आहे आणि कंपनी सुद्धा त्यांच्या दृष्टीने, इव्हन आम्ही आउटसोर्स लोकांना सुद्धा कंपनीच्या तर्फे मदत देत आहोत. हे जस्ट म्हटलं एक फोरम आहे म्हणून आपल्याला हे सांगावं. आणि आता मी जास्त वेळ नाही घेणार कारण की आज आमचे मेन मुख्य जे आम्हाला व्हॅल्युएशन करून घ्यायचं आहे, जे डॉक्टर अविनाश भोंडवेजींकडनं, त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी आपला वेळ दिलेला आहे आपल्याला आणि आपल्याला एक चांगलं प्रबोधन त्यांच्या माध्यमातून होणार आहे आणि नक्कीच आपल्या सर्वांना याचा फायदा होणार आहे. तर मी पुन्हा एकदा मेस्माचं, त्यांच्या टीमचं आणि अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर अविनाश भोंडवेजींचा मी थँक्स म्हणतो की त्यांनी एवढी चांगली वेळ आम्हाला देऊन आम्हा सर्वांचं ते प्रबोधन करणार आणि आम्ही नक्कीच याचा फायदा घेणार. म्हणजे मला म्हणायचं असं आहे की मला सुद्धा मागच्या महिन्यामध्ये करोनाचं संक्रमण झालं होतं आणि व्यवस्थित मी दुरुस्त झालेलो आहे. पण नक्कीच याचा मला व्यक्तिगत आणि माझ्या फॅमिलीला, जे सर्व जणांना करोनाचा जो प्रादुर्भाव झाला होता, सर्वांना याचा नक्कीच फायदा होईल. आम्ही सगळेजण आपलं जे काही प्रबोधन आहे किंवा आपली जी माहिती आहे ती चांगल्याने ऐकू आणि ती फॉलो करू. आणि मी पुन्हा एकदा मेस्माचं धन्यवाद देतो. त्यांनी मला इथे बोलण्याची संधी दिली आणि मी आपल्या शब्दांना विराम देतो. अँड वी कॅन कंटिन्यू अवर. धन्यवाद सर. आपण बघितलं की आपले जे सीए सचिन तलेवारे यांनी पण अतिशय करोनाला लढा देऊन हरवलेला आहे. तर आता मी अविनाश भोंडवे सरांची थोडक्यात ओळख करून देतो. बेसिकली अविनाश भोंडवे सर हे पुण्याचेच आहेत आपले, त्यामुळे आमच्या घरच्यासारखे आम्हाला वाटतात. त्यांचे शालेय शिक्षण हे नूतन मराठी प्रशाला यामधून झाले आणि यांचं MBBS हे 1983 साली विजय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून झालं. त्यानंतर FCGP हे त्यांनी 2016 मध्ये केलं आणि विद्यार्थी दशेपासूनच त्यांना लिखाण आणि याची खूप आवड होती. जवळपास यांनी 5,000 पेक्षा जास्त आरोग्यविषयक लेख विविध वृत्तपत्रात, मासिकात, नियतकालिकेमध्ये प्रकाशित केलेले आहेत. त्यानंतर 1,000 पेक्षा जास्त मुलाखती त्यांनी दिलेल्या आहेत वेगवेगळ्या आरोग्यविषयक विषयी. त्यानंतर शाळा, महाविद्यालय, रोटरी क्लब, सामाजिक संस्था, हे 2,000 पेक्षा जास्त आरोग्यविषयक भाषणही त्यांनी दिलेली आहेत. आणि अजून एक त्यांचं आहे की त्यांनी जवळपास 12 पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत आणि 12 पुस्तकामध्ये वेगवेगळे विषय आहेत. तारुण्याचा उंबरठ्यावर आहे, आरोग्यातील अंधश्रद्धा आहे, वैद्यकीय उपकरणाच्या जगात, असे वेगवेगळे विषय त्यांनी केले. आणि त्यांची जी दुसरी शेवटची 2 पुस्तके होती त्यातली करोनाचा चक्रव्यूह आणि करोना प्रश्नोत्तरे, असे 2 करोनाविषयी त्यांनी पुस्तके लिहिली आहेत. आणि 2021 मध्ये त्यांची अजून 6 पुस्तके नवीन येण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर थोडंसं त्यांचं सार्वजनिक संस्थेमध्ये ते काय काय पदावर आहे ते बघू. ते डीन IIM कॉलेज ऑफ जनरल प्रॅक्टिशनरचे डीन आहेत.
त्यानंतर ते एक्स प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे एक्स प्रेसिडेंट आहेत. त्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष पण होते. म्हणजे हे सगळे पाठीमागे होते ते. त्यानंतर जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन पुणेचे पण अध्यक्ष ते पूर्वी होते. त्यानंतर रोटरीचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हणून असिस्टंट गव्हर्नर हे 2015-16 मध्ये ते होते. त्यानंतर पुणे शनिवारवाड्याचे रोटरी क्लबचे ते अध्यक्ष पण होते. अशी खूप काही त्यांनी वेगवेगळी पदं वेगवेगळ्या असोसिएशन मध्ये भूषवली आहेत. त्यांना वेगवेगळे पुरस्कार पण मिळाले. डॉक्टर ऑफ द इयर हा पुरस्कार त्यांना मिळाला. त्यानंतर डॉक्टर सुरेश नाडकर्णी मित्रमंडळ पुरस्कार, त्यानंतर करोना वॉरियर पुरस्कार, छत्रपती संभाजीराजे पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ पुरस्कार, असे वेगवेगळे पुरस्कार त्यांनी मिळालेले आहेत. तर आता ते आपल्याला आज करोना विषयी आणि जास्त काही माहिती सांगतील. मुंडवे सर. धन्यवाद राजर्षी. मास्माचे सर्व पदाधिकारी, माझे मित्र समीर गांधी आणि सर्व उपस्थित सदस्य, मेडाचे डायरेक्टर जनरल सुभाष डुमरेजी, महावितरणचे पुणे विभागाचे चीफ इंजिनियर सचिन तालेवारजी आणि उपस्थित सर्व मित्रमैत्रिणी, आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे, आता बोलतानाही झालं की कोविड किंवा करोना म्हणल्यानंतर एक प्रकारची साशंकता आणि भीती आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये उमटून जाते. साधारणतः जानेवारी 2020च्या सुरुवातीला हा आजार सुरू झाला त्यावेळेला कोणाला काही माहित नव्हतं. त्यावेळेला अनेक गोष्टी, अनेक प्रवाद आले आणि हा जगामध्ये सगळीकडे पसरत जाणार याचाही अंदाज कोणाला नव्हता. भारतामध्ये याचा प्रवेश झाला 29 जानेवारी 2020ला, महाराष्ट्रात प्रवेश झाला 9 मार्च 2020ला आणि आता आज मे महिन्याच्या मध्यावर म्हणजे साधारणतः 16-16.5 महिन्यानंतर जगामधले सगळे एकूण रुग्ण हे जवळजवळ 16 कोटीपर्यंत पोहोचले. 221 देशांमध्ये ह्याचा संक्रमण झालेलं आहे. भारतातली जी बाधित लोकांची संख्या आहे ती जवळजवळ 2.5 कोटीपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. महाराष्ट्रात 51,000चा आकडा सुद्धा आपण पार केलाय. हे सगळं पाहिल्यानंतर आपण आकडेवारीला नेहमीच दचकतो, आपण घाबरतो किंवा मनामध्ये आपल्या शंकेची लहर किंवा भीतीची लहर उमटून जाते. परंतु ही साथ सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत यामध्ये अनेक बदल होत गेले. अनेक त्याच्यावरच्या संशोधनामुळं आपलं ज्ञान वाढत गेलं आणि आज अशी परिस्थिती आहे की महाराष्ट्रामधली करोनाची वेव्ह जी आहे, आता ही दुसरी लाट आहे, यामध्ये आकडे हे थोडे थोडे मंदावत आहेत. ही जी लहर जी आहे, ही जी लाट जी आहे, ही जी वरवर जाण्याचा वेग होता हाही थोडासा कमी झालाय. परंतु अजूनही भविष्यात पुढं अनेक गोष्टी वाढून ठेवलेल्या आहेत, हे नक्कीच. याच वेळेला लसीकरणही सुरू झालेलं आहे आणि त्याबद्दलही आपण थोडंफार बोलूयात. मला मुख्यत्वे बोलायचंय की आपल्याला करोनाबद्दल आणि करोनाच्या त्रासांबद्दल सगळ्यांना माहितीच आहे, लक्षणही सगळ्यांना माहितीच आहे. परंतु प्रतिबंधक उपाय जे आहेत, हे प्रतिबंधक उपाय सुरुवातीला जे होते तेही आता आहेत, पण त्यामध्ये बदल होत गेलाय. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मास्क वापरला पाहिजे. सुरुवातीला याच्याबद्दल फारसा आग्रह नव्हता, परंतु जसजसं लक्षात आलं की हा विषाणू हा समोर एखादी व्यक्ती ज्यावेळेला बाधित असते त्यावेळेला ते खोकते किंवा खोकल्यानंतर किंवा शिंकते, अशा वेळेला त्याच्या तोंडातून जे तुषार उडतात त्यातून हे विषाणू आपल्या समोर असलेल्या माणसाच्या श्वासामधून जातात. म्हणून त्याला रोखण्यासाठी मास्क पाहिजे, मास्क घातला पाहिजे, याबद्दल सर्वांचाच आग्रह आहे आणि आपण आजही तो पाळतोय. आजही आपल्या देशामध्ये मास्क हे सर्वात प्रथम किंवा सर्वात महत्वाचं साधन आहे प्रतिबंधाचं. परंतु त्याचमध्ये अजून थोडासा बदल झालाय, तो म्हणजे साधा मास्कचे आता 2-3 प्रकार आपल्याला प्रचलित आहेत. एक म्हणजे कापडाचा मास्क असतो, दुसरा सर्जिकल मास्क असतो आणि तिसरे जे वैद्यकीय क्षेत्रात वापरले जातात ते N95 मास्क असतात. या मास्क मधला फरक जो आहे हा फक्त त्याच्या ते कशापासून बनला एवढाच नाही, तर त्याच्यामधून किती टक्क्यांमध्ये विषाणू गाळले जातात यामध्येही फरक आहे. साधारणतः आपला कॉटन मास्क असतो याच्यामधून 60% विषाणू गाळले जातात,
सर्जिकल मास्क मधून 70-75% विषाणू गळले जातात आणि जो N95 मास्क म्हणतो आपण त्याच्यामधून 95% विषाणू गळले जातात, म्हणूनच त्याला N95 म्हणतात. पण नुकतंच एक 2-3 महिन्यापूर्वी एक वेगळं संशोधन प्रसिद्ध झालं. त्यामध्ये असं लक्षात आलं की तुम्ही जर डबल मास्क वापरला, एकावर एक दुहेरी मास्क जर वापरला, तर आपल्याला जास्ती चांगला प्रतिबंध होतो. त्याच्यामुळे आज जगामध्ये सर्वांनी दुहेरी मास्क वापरायला सुरुवात केलेली आहे आणि आपणही ते सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं. फक्त हा दुहेरी मास्क म्हणजे एकाच प्रकारचे 2 मास्क एकावर एक घालणं नव्हे. यामध्ये एक स्पष्ट झालेलं आहे की सर्जिकल मास्क जो असतो तो सर्जिकल मास्क आतून घालायचा आणि त्याचा जो बंद असतो कानावर घालायचा, त्याला एक पीळ द्यायचा आणि तो घट्ट करायचा. आपण जे कॉटन मास्क वापरतो किंवा सर्जिकल मास्क वापरतो त्यावेळेला आपल्या तो बांधल्यानंतर नाकाच्या बाजूनी, गालाच्या बाजूनी आणि हनुटीच्या बाजूनी जागा मोकळी राहते आणि त्याच्यामधून पुन्हा विषाणू शरीरामध्ये जाण्याची शक्यता जास्ती असते. म्हणून हा सर्जिकल मास्क हा ताणला जातो आणि त्याचे बंद कानाला लावायचे जे बंद आहेत ते जर ताणून त्याला जर एक पीळ मारून जर ते कानावर बसवले तर तो संपूर्ण चेहरा व्यवस्थित झाकून घेतो आणि सर्व चेहऱ्याला तो घट्ट बसतो आणि मग त्यावरून कॉटन मास्क घालायचा. तर लक्षात ठेवा, दुहेरी मास्क हे सर्वात प्रथम साधन आता समजलं जात आहे. दुसरं अर्थातच हात स्वच्छ धुणं हे आहेच. फक्त यामध्ये पुन्हा पुन्हा एक सांगतो आपण की साबण पाण्याने हात धुणं हे महत्वाचं आहे आणि जिथं पाणी नसेल तिथं सॅनिटायझरचा वापर करा. आपल्यापैकी अनेक जण उद्योजक आहेत, अनेक जण व्यावसायिक आहेत किंवा सरकारी नोकरीमध्येही आहेत. तर या लोकांनी बाहेर जाताना जिथं पाणी नसेल अशा ठिकाणी त्यांनी आपल्या बरोबर सॅनिटायझर ठेवलंच पाहिजे. फक्त हे सॅनिटायझर किंवा साबणाने हात धुणं याचं एक वेळ मध्यंतरी लोकांना लागलं होतं. आमच्याकडे अनेक पेशंट्स असे येतात की त्यांना सॅनिटायझर वापरून वापरून, लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये अल्कोहोल असतं आणि त्याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेला हाताला लावतो त्यावेळेला ती कातडी विरघळली जाते. त्याच्यामुळे ते विनाकारण जास्त वापरू नका. वरचेवर धुवा, वरचेवर स्वच्छ करा. याचा अर्थ ज्या वेळेला आपला हात नाकाला, तोंडाला किंवा डोळ्याला लागणार आहे त्यावेळेलाच तो तुम्ही हात सॅनिटायझरने धुतले पाहिजेत किंवा काही संशयास्पद ठिकाणी जर चुकून हात लागला तर नकळत नाका तोंडाला लागू नये म्हणून त्यावेळेला आपण हात धुतले पाहिजेत. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट ही सर्वांना माहितीच आहे की जी पहिल्यापासून सांगत आलेली आहेत आणि तेही आजही सत्य आहे, ते म्हणजे नुसते हात ओले करा असं नव्हे. मी अनेकदा अनेक दुकानांमध्ये पाहतो, हॉस्पिटल्समध्ये पाहतो, इव्हन माझ्या दवाखान्यामध्येही पाहतो की लोक तिथं बाहेर जो सॅनिटायझर ठेवलेला आहे तर तो फक्त हातावर चोळतात, अगदी भरपूर घेतात, म्हणजे तो इतका सॅनिटायझर वापरतात तिथं बाहेर ठेवलेला की ते रुग्ण समोर आल्यानंतर माझ्या डोळ्यातून पाणी यायला लागतं. तर जास्ती वापरला म्हणजे जास्ती प्रोटेक्शन असं नाही. तर तो व्यवस्थित वापरा, पण हाताच्या वरच्या बाजू, खालच्या बाजू, बेचक्या, अंगठा, मनगट हे सगळं तुम्ही स्वच्छ केलं पाहिजे, तरच त्याचा उपयोग होतो आणि तो योग्य वेळी वापरा. तिसरी गोष्ट जी आहे ती अर्थातच सोशल डिस्टन्सिंग. सर्वांना माहितीच आहे की एकमेकांमध्ये अंतर ठेवा. साधारणतः 6 फूट अंतर ठेवायचं असतं, पण प्रॅक्टिकली 1 मीटर तरी अंतर ठेवलं पाहिजे. आजच्या दिवसांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं विशेषतः तुमच्यासारख्या व्यावसायिकांच्या बाबतीत हे खूप महत्वाचं आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचं असेल तर सर्वात प्रथम आपल्याला बाहेर जाणं टाळलं पाहिजे. आता कामानिमित्त तर आपण बाहेर जावंच लागतं, पण अशी जी कामं आहेत की जी ऑनलाईन करता येतील, वेब बेस्ड करता येतील, जशी आपली आजची मीटिंग आहे, अशा पद्धतीच्या गोष्टी ह्या जास्तीत जास्त आपण हे करा. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही आवश्यक कामासाठी जाल त्यावेळेला मास्क तर घातलाच पाहिजे, सॅनिटायझर तर वापरलंच पाहिजे, पण एकमेकांमध्ये अंतर ठेवायला पाहिजे, किमान 1 मीटर किंवा 3 फुटाचं. यामध्ये प्रश्न केव्हा येतो की ज्या वेळेला आपले कामगार ज्याला बाहेर जातात त्यावेळेला हा प्रश्न येतो, परंतु त्यामध्येही आपण जर काही शिस्त पाळली, काही गोष्टी जर आचरणात आणल्या तर हे अंतर आपल्याला निश्चित ठेवता येतं. तिसरी महत्वाची याच्यामधली गोष्ट म्हणजे एकमेकांमध्ये जर आपल्याला संपर्क येणार असेल तर तो किती वेळ यायचा. तर साधारणतः पूर्वी असं समजलं जायचं की 5 मिनिटापर्यंत जर कोणी तुम्ही संपर्कात आलात आणि ती व्यक्ती जर पॉझिटिव्ह असेल तर तुम्हाला त्याची बाधा होऊ शकते, तुमच्यामध्ये त्या समोरच्या व्यक्तीचं संक्रमण होऊ शकतं. पण आता जर असे ठरलंय की अगदी तुम्ही गेलात तर काही सेकंदात सुद्धा तुमच्यामध्ये संक्रमण होऊ शकेल. त्याच्यामुळे ही महत्वाची गोष्ट आहे की शक्यतो लोकांचा कॉन्टॅक्ट तुम्ही टाळला पाहिजे. या पुढच्या ज्या महत्वाचे आता जे काही बदल घडलेले आहेत
प्रतिबंधक उपायामध्ये. यामध्ये तुम्ही ज्यावेळेला घरी असता त्यावेळेला घरामध्ये हवा खेळती राहिली पाहिजे. मध्यंतरी एक जे संशोधन प्रसिद्ध झालं की करोना हा नुसता समोरच्या खोकल्यातून किंवा त्याच्या शिंकेतून पसरत नाही, त्याच्यामधूनही पसरतो. पण ते जे त्याच्या तोंडातून उडणारे जे कण असतात किंवा तुषार असतात हे थोडे मोठ्या आकाराचे असतात. पण त्याही पेक्षा छोट्या आकाराचे जे कण असतात ते तुम्ही बोलताना सुद्धा उडू शकतात. तुम्ही बोलत असाल किंवा एखादी व्यक्ती गात असेल, एखाद्याने जांभई दिली आणि त्यावेळेला त्याच्या तोंडावर मास्क नसेल तर त्यातूनही अतिशय सूक्ष्म असे कण हे बाहेर पडतात आणि हे जे आहे हे हवेतून दूरवर सुद्धा जाऊ शकतात. मध्यंतरी लॅन्सेटमध्ये त्याच्यावर एक संशोधनपर निबंध प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखामध्ये असं स्वच्छ लिहिलं आहे, त्यांनी त्याच्यावर खूप संशोधन केलं की कोरोनाच्या याच्यामध्ये ज्यावेळेला आयसोलेशन किंवा क्वारंटाईन मध्ये ज्यावेळेला वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये वेगवेगळ्या ब्लॉक्स मध्ये पेशंट्स ठेवले होते त्यावेळेला जे बाधित नव्हते ते सुद्धा बाधित झाले. याचा अर्थ हा हवेतून पसरतो, थोडा जास्ती दूर अंतरावरून पसरतो. त्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयोग केले. त्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट अशी होती, त्यांनी काही प्राण्यांवर प्रयोग केला. त्या प्राण्यांच्या प्रयोगामध्ये त्यांच्या लक्षात आलं की काही बऱ्याच अंतरावर त्या 2 प्राण्यांचे ग्रुप ठेवण्यात आले. एकाला त्याचे विषाणू टोचून ते पॉझिटिव्ह करण्यात आले आणि त्यांचा जो उच्छवास बाहेर जात होता तो एका डक्ट मधून दुसऱ्या प्राण्यांमध्ये सोडले गेले आणि त्यावेळेला असं लक्षात आलं की हे दूरवर जातात आणि तो जो दूर अंतरावर असलेल्या प्राण्यांमध्येही हे विषाणू आढळले. एवढंच नव्हे तर अनेक ठिकाणी जे एअर कंडिशनर असतात, एअर कंडिशनरचे जे डक्ट्स असतात, विशेषतः जे कॉमनली वापरले जातात अशा डक्ट मध्ये सेंट्रल एसी मध्ये विषाणूंचं त्यांना हे सापडलं. तर आता त्यामुळं आपल्या घराची दारं खिडक्या उघडी ठेवणं हे सुद्धा एक प्रतिबंधक उपाय हे केलाय. तुम्ही घराचे दारं खिडक्या उघड्या ठेवा. मुख्य दार आजकाल आपण उघडं ठेवत नाही. आत्ताच्या आपल्या या फ्लॅट संस्कृतीमध्ये मुख्य दार उघडं ठेवणं हे शक्य होत नाही, परंतु घरातली इतर दारं बंद करून ठेवू नका. सर्व खिडक्या उघड्या ठेवा आणि पंखा चालू ठेवा. एसी वापरू नका, कारण एसी वापरायला आपल्याला पुन्हा दारं खिडक्या बंद कराव्या लागतात. त्याच्यामुळे घरामध्ये हवा खेळती राहिली पाहिजे. तुम्ही घरात असाल आणि दारं खिडक्या बंद ठेवली तर तुमच्या घरात इतर कोणी नसूनही तुम्हाला कोरोनाची बाधा होण्याची शक्यता असते. एक नवीन गोष्ट आता सिद्ध झालेली आहे. याचबरोबर आणखीन काही गोष्टी या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. एक लक्षात घ्या, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोरोनाचे रुग्ण आता सध्या आपण जे पाहतो त्यामध्ये 90% रुग्णांना कुठली लक्षणं नसतात, पण 10% रुग्णांना लक्षणं असतात आणि ही लक्षणं जी आहेत ही बदलत गेलेली आहेत. त्याच्यामुळं सुरुवातीच्या पहिल्या लाटेमध्ये ज्यावेळेला ताप यायचा, कडक ताप असायचा, आपण सांगायचो की खूप कडक ताप असेल किंवा खूप खोकला असेल, दम लागला असेल, परंतु सध्याच्या याच्यामध्ये बारीकसा ताप येतो आणि निघून जातो आणि 3 दिवसात तो आपोआप बरा होतो. औषध घ्या किंवा काही किरकोळ औषध घ्या, कमी होऊन जातो. परंतु ताप उतरला तरी शरीरातला कोरोना वाढत जातो. सर्दी होते, थोडासा खोकला येतो, तोही कमी होतो, परंतु कोरोनाचं संक्रमण शरीरामध्ये जी बाधा झालेली असते ती वाढत जाते. त्यामुळं आपल्याकडे नेहमी काय होतं की सर्दी खोकला हे अतिशय कॉमन आपण समजलं जातं. आपण नेहमी समजतो की काय बुवा सर्दी झाली, औषध घ्या, हे करा, काहीतरी किरकोळ एखादी क्रोसिनची गोळी घ्या किंवा अजून कुठलं कोणाला माहिती असेल किंवा पूर्वीचं राहिलेलं औषध असेल ते घ्या. आपण पहिल्या दुसऱ्या दिवशी कधीच डॉक्टरांना दाखवत नाही. परंतु यामध्ये हे प्रतिबंधक उपायामध्ये आता ही एक महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्हाला सर्दी खोकला झाला, बारीकसा ताप आला तरी तुम्ही त्वरित डॉक्टरांकडे जा आणि त्यांच्याकडून तुम्ही सल्ला घ्या की तुम्हाला कोरोनाची टेस्ट करायची की नाही, आणि त्यांनी सांगितली तर ती निश्चित करा. आपल्याकडे काय होतं की पहिले 2-4 दिवस अंगावर काढायचे, नंतर मग कुठून तरी दुकानामधून एखाद दुसरं औषध घेतलं आणि नाही बरं वाटलं तर 4थ्या-5व्या दिवशी डॉक्टरांकडे जायचं. त्यावेळेला डॉक्टर ज्यावेळेला त्या व्यक्तीचा ऑक्सिजन तपासतात त्यावेळेला तो जवळजवळ 80-85च्या दरम्यान खाली आलेला असतो आणि अनेक अशा रुग्णांना गंभीर अवस्थेत ऍडमिट व्हावं लागतं. त्याच्यामुळं हा एक महत्वाचा आहे की तुम्हाला सर्दी खोकला झाला असेल तर तुम्ही डॉक्टरांना दाखवा, त्वरित तुम्हाला सांगतील त्याप्रमाणे तुम्ही तो सल्ला पाळा. दुसरी त्यामध्ये महत्वाची गोष्ट, तुम्हाला जर सर्दी खोकला झाला असेल तर तुम्ही कामावर जाऊ नका. आपल्याकडं सर्दी खोकल्याला फारसं महत्व दिलं जात नाही. बारीकसा ताप असेल तरी आपल्यापैकी बरेच लोक हे काम करत राहतात किंवा आपल्याकडे जर वर्कर असतील, स्टाफ असतील, त्यांनाही आपण बारीकशी सर्दी खोकला असेल तरी कामावर घेत असतो. परंतु कोरोनाने आपल्याला एक हे शिकवलंय की यामधूनच कोरोनाची सुरुवात झालेली असते आणि जितक्या लवकर
जितक्या लवकर पहिल्या दुसऱ्या दिवशी जर निदान झालं तर त्या रुग्णाचा आजार वाढत न जाण्याची शक्यता असते किंवा तो सिरियस न होण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे प्रतिबंधक उपायामध्ये किरकोळ सर्दी, ताप, खोकला जरी असेल तरी त्वरित डॉक्टरांना दाखवा. कामावर जाऊ नका. तुमचे कामगार असतील तर त्यालाही वैद्यकीय सेवा घ्यायला सांगा. त्याला काम करायचं नाही, हे महत्वाची गोष्ट. आणखीन एक प्रतिबंधक उपायामध्ये एक लक्ष द्यायला पाहिजे आपल्या सगळ्यांनी, ते म्हणजे कोमॉर्बिड आजार, सहव्याधी, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग किंवा यकृताचे म्हणजे लिव्हरचे आजार, मूत्रपिंडाचे म्हणजे किडनीचे आजार, असे अनेक आजार ज्यांना असतात ते औषध पाण्याने किंवा नियमित तपासणीने ते ताब्यात ठेवा. भारत हा जगातला डायबिटीसचा सर्वात जास्ती लोकसंख्या असलेला देश आहे. म्हणजे आपल्या देशामध्ये जगामध्ये सर्वात जास्त डायबिटीसचे पेशंट आहे. भारताला डायबिटीसचं कॅपिटल म्हणतात. त्याच्यामुळं आपल्याकडे अगदी 20-22 वर्षाच्या तरुणापासून ते 80-90 वर्षाच्या वृद्धांपर्यंत कोणालाही मधुमेह असू शकतो. तुम्हाला जर मधुमेह असेल, तुम्हाला जर ब्लड प्रेशर असेल, तुम्हाला जर हार्ट डिसीज असेल तर तो नियमितपणे तपासून घ्या. डॉक्टरांकडून त्याच्या तपासण्या असतील, त्याच्या इतर ज्या काही चाचण्या असतील त्या करा. मी अनेकदा हे पाहतो की बऱ्याचदा त्याचं निदान होतं. औषधं 1 महिना 2 महिने अशी दिलेली असतात, परंतु सध्या कोविडच्या भीतीमुळे लोक बाहेर जात नाहीत आणि तपासण्या करून घेत नाहीत. किंवा काही लोक पूर्वीपासूनच वर्षा 2 वर्षात कधीतरी तपासण्या करतात. मी गोळ्या घेतोय. तुम्ही गोळ्या घेत असाल, तुम्ही औषध घेत असाल तरी तो आजार नियंत्रणात आहे का हे पाहणं आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला हे पक्क लक्षात ठेवा की तुम्हाला कुठलीही कोमॉर्बिड कंडिशन असेल, कुठलाही दीर्घकालीन आजार असेल तर तो नियमितपणे ताब्यात ठेवला पाहिजे. कारण हे अगदी पहिल्या लाटेपासून लक्षात आले की ज्यांना हे आजार असतात त्यांना याची बाधा लवकर होते आणि ज्यांना ते बाधाही लवकर होते आणि त्यांचा आजार जास्ती गंभीर होतो आणि मृत्यू दर आपण जर पाहिला तर त्यामध्ये कोमॉर्बिड कंडिशन्स असलेल्या व्यक्तींची संख्या ही खूप जास्ती आहे. त्याच्यामुळं आपण स्वतः, आपले सहकारी, आपले कामगार यांच्यामध्ये कोमॉर्बिड कंडिशन असतील तर त्यांनाही तुम्ही सल्ला द्या की ह्या गोष्टी आपण पाळल्या पाहिजेत. आज डायबिटीस किंवा मधुमेह किंवा म्हणजे डायबिटीस किंवा हृदयविकार, ब्लड प्रेशर हे फक्त एलिट लोकांचे आजार राहिलेले नाहीयेत. अगदी कामगारांमध्ये, ग्रामीण लोकांमध्ये सुद्धा ते आहेत. आपल्या भारतीयांच्या रक्तातच आहे ते. जेनेटिकलीच आपण अशा पद्धतीने हे केलो की आहोत की ज्यामुळे आपल्या देशामध्ये याचं प्रमाण जास्त आहे. तर हा एक प्रतिबंधक उपाय सांगितला जात नाही, तर तो बऱ्याचदा लक्षात घ्या. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला सांगता येतील, पण आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे लसीकरण करून घ्या. आज लसीकरण हा एक असा उपाय आहे की आज कुठलंही औषध नाही, करोना होऊ नये म्हणून औषध नाही, करोना व्हावा, करोना झाल्यावर तो बरा करणाराही औषध नाही. जसं टायफॉइडसाठी औषध आहे किंवा इतर काही तुम्हाला काही आजार झाले असतील तर औषध, अगदी कांजिण्यासारख्या किंवा नागिणीसारख्या व्हायरल याच्यावरही, स्वाईन फ्लू सारख्या व्हायरल आजारांवरही ते पूर्ण नष्ट करणारं औषध आहे, पण करोनावर नाही. त्याच्यामुळं लस हा एकच प्रतिबंधक उपाय. प्रत्येकाने योग्य त्यावेळी तुम्हाला ज्यावेळेला संधी असेल त्यावेळेला लसीकरण करून घ्या. ज्याप्रमाणे सांगितले त्याप्रमाणे 2 डोसेजेस घ्या. आता ते तुम्हाला कल्पनाच आहे की जर तुम्ही जे मिळेल ती लस घ्या. सगळ्या लसी ह्या तुम्हाला प्रोटेक्ट करणार आहेत. त्याच्यामुळे हा सर्वात महत्वाचा उपाय आहे. ज्यांना कोवॅक्सिन घेतलं असेल त्यांनी पहिला डोस घेतल्यावर 28 ते 42 दिवसात दुसरा डोस घ्या. ज्यांनी कोविशिल्ड घेतलंय त्यांनी नुकत्याच आलेल्या ज्या नवीन गाईडलाईन्स आहेत त्याप्रमाणे 12 ते 16 आठवड्यात म्हणजे 3 ते 4 महिन्याच्या आत दुसरा डोस घ्यायला पाहिजे. काही दिवसांनी स्पुटनिक किंवा स्पुटनिक लाईट किंवा अशा अनेक लसी येत्या काही दिवसात 8 प्रकारच्या लसी उपलब्ध होणार आहेत. तुमचं ज्या वेळेला फक्त पहिला डोस जो घेतला असेल तेच दुसरा डोस घेतला पाहिजे, पण लसीकरण हे झालं पाहिजे. कुठलीही संधी सोडू नका. आणि याच्यासाठी तुम्हाला अनेकांना असं वाटतं की मला आजार आहे, मला औषधं चालू आहेत, मला अमुक आहे, यावर विश्वास ठेवू नका. आता काही दिवसात म्हणजे आता जे लसीकरण चालू आहे ते 18 वर्षावरील व्यक्तींसाठी आहे. अजूनही ज्या प्रेग्नंट लेडीज आहेत, ज्यांना गरोदर स्त्रिया आहेत त्यांना लस दिली जात नाही किंवा ज्या अंगावर बाळाला पाजतात त्यांना लस दिली जात नाही, पण येत्या काही दिवसात त्यांच्यासाठी सुद्धा हे लसीकरण उपलब्ध होणार आहे आणि त्याचबरोबर 2 ते 18 वर्षाच्या मुलांसाठी सुद्धा
त्याचं संशोधन चालू आहे. येत्या 2-3 महिन्यात त्यांच्यासाठी सुद्धा लस उपलब्ध होईल. तेव्हा जेव्हा कधी तुमच्यासाठी, तुमच्या प्रियजनांसाठी, तुमच्या सहकाऱ्यांसाठी, तुमच्या कामगारांसाठी आणि इतर कोणासाठी ज्यावेळेला लस उपलब्ध होईल त्यावेळेला ती घ्या आणि ती घेण्यासाठी तुम्ही निश्चितच लोकांना प्रवृत्त करा. या सगळ्या गोष्टी प्रातिनिधिक आपल्याला आजार टाळण्यासाठी आहेत. त्याचबरोबर आपला आहार व्यवस्थित ठेवा. आपला व्यायाम जो आहे, आता लॉकडाऊनमुळे तुम्हाला बाहेर जाता येत नाही, परंतु तुमच्या सोसायटीमध्ये इव्हन तुमच्या घरामध्ये सुद्धा काही व्यायाम आपण करू शकतो. योगासनं आहेत किंवा जोर बैठकांसारखे आजार आहेत मर्यादित स्वरूपात. सूर्यनमस्कार घालू शकता तुम्ही. सर्व सोलर एनर्जीचे विक्रेते आणि मॅन्युफॅक्चरर आहात, त्याच्यामुळं सूर्य नमस्कार घालणं हे मला वाटतं तुमच्या पक्क लक्षात राहावं. या पद्धतीच्या गोष्टींनी आपण हा आजार दूर ठेवू शकतो. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे शास्त्रीय माहिती जी डॉक्टर सांगतील किंवा जी अधिकृत ठिकाणी सांगितली जाईल सरकारतर्फे किंवा काही वैज्ञानिक संस्थांतर्फे, त्यावरच विश्वास ठेवा. आज व्हॉट्सअपवर किंवा अनेक सोशल मीडियावर अनेक पद्धतीचे चुकीचे मेसेज येतात किंवा चुकीच्या गोष्टी येतात, त्याचं अंधानुकरण करू नका. आणि अत्यंत साध्या गोष्टींपासून अघोरी गोष्टींपर्यंत हे पसरलेले आहेत. त्यामध्ये अमुक खा म्हणजे प्रतिकार शक्ती वाढते, तमुक खा म्हणजे प्रतिकार शक्ती वाढते. लक्षात ठेवा, कुठलंही औषध घेतल्याने प्रतिकार शक्ती वाढत नाही, कुठलंही. आणि त्यासाठी तुमचा योग्य तो आहार, तुमचा व्यायाम आणि योग्य विश्रांती, व्यसनांपासून मुक्ती, ह्या गोष्टीच तुमचं आरोग्य चांगलं ठेवतात आणि तुमची प्रतिकार शक्ती चांगली ठेवते. त्यामुळं जे काही अघोरी उपाय किंवा काही जे काही उपाय येतात किंवा ज्या काही बातम्या येतात त्यावर विश्वास ठेवू नका. नुकतंच मी पाहिलं म्हणजे की एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यात एक स्त्री ही आगीचे गोळे खात होती. एक कथा मध्यंतरी बातमी प्रसिद्ध झाली होती की शेण आणि गोमूत्र अंगाला फासलं आणि त्यांनी जर गोमूत्राने आंघोळ केली तर तुम्हाला करोना होत नाही. भावना, समज किंवा गैरसमज भरपूर आहेत, परंतु शास्त्रीय गोष्टीवरच विश्वास ठेवा. आपण सर्व भारतीय हे थोडेसे शास्त्रीय दृष्ट्या साक्षरता आपली कमी पडते. अनेक लोकांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर आपला विश्वास ठेवला जातो, तर त्या गोष्टीवर लक्ष ठेवू नका. पुढचा मुद्दा जो आहे तो म्हणजे समजा एवढं करूनही तुम्हाला जर कोविडची बाधा झाली तर काय करायचं. त्याआधी एक प्रतिबंधक उपायामध्ये अजून एक उपाय जो अजून एक महत्वाची गोष्ट मला सगळ्यांचं लक्ष वेधायचंय, ते म्हणजे तुमच्या संपर्कातल्या कोणीही जर पॉझिटिव्ह आला असं लक्षात आलं आणि तुम्हाला स्वतःला कुठलंही लक्षण नाही तरी सुद्धा तुम्ही तुमची टेस्ट करून घ्या. याचं कारण कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग मध्ये ह्या गोष्टी सापडतात. अनेक लोक असे आहेत, 90% लोक असे आहेत की त्यांना लक्षण नसतं परंतु ते पॉझिटिव्ह असतात आणि ते त्यावेळेला तपासत नाहीत. त्यामुळे दोन गोष्टी होतात, त्यांचा आजार एखाद वेळेस पुढे लक्षणं येऊन गंभीर होऊ शकतो किंवा आपल्या प्रियजनांमध्ये तो आजार पसरवू शकतात. तर ह्या गोष्टींकडे लक्ष द्या. आता हे करून जर कुणाचं टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर दोन गोष्टी, पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे आपलं काही आता आयुष्य संपलं असं समजू नका. अनेकांना त्याच्यामध्ये टेन्शन येतं, अनेकांना खूप भीती वाटते. आपण बातम्या ऐकतो, आपण आपल्या अनेक प्रियजनांचा त्याच्यामध्ये मृत्यू झालेला आहे किंवा खूप गंभीर स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे. पण लक्षात ठेवा, भारतामधला जो मृत्यूदर आहे ना तो 1.9% आहे. 2% दर म्हणजे 98% खात्री आहे की आपण बरे होऊ शकतो. 2% जे आहे त्यासाठी आपण सांगितले ते जर आपलं आरोग्य व्यवस्थित ठेवलं तर तेही आपण टाळू शकतो. वेळेवर निदान करून घेतलं आणि आपलं आरोग्य किंवा कोमॉर्बिड कंडिशन्स व्यवस्थित ठेवल्या तेही आपण टाळू शकतो. त्याच्यामुळे आता तुम्ही पॉझिटिव्ह निघालात तर काय करायचं. सर्वात प्रथम पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी किंवा अधिकृत हॉस्पिटलशी संपर्क साधा. अनेक ठिकाणी कोविड ओपीडी आहे, तिथं आपल्याला योग्य ते मार्गदर्शन केलं जातं. आता यामध्ये कसं आहे की तुम्हाला जर खूप गंभीर लक्षणं नसतील तर तुम्ही घरी राहू शकता. होम आयसोलेशन मध्ये तुम्हाला साधारणतः डॉक्टरांच्या टेलिमेडिसिनच्या ह्याच्या खाली 10 दिवस आणि वर पुढे 7 दिवस असं 17 दिवसाचं होम आयसोलेशन तुम्ही केलं तर तुम्ही कोविड मधून पूर्ण बरे होऊ शकता. लक्षात ठेवा, तुम्ही पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तुमचा रिपोर्ट घेऊन तुम्ही डॉक्टरांना दाखवा. मी अनेकदा पाहतो की त्याच्यावर आजकाल जो सिटी स्कोअर असतो की सायकल किती झाली आहे, किती सायकल नंतर ती टेस्ट पॉझिटिव्ह आली, त्यानंतर लोक स्वतःचे अंदाज करतात, स्वतःच काही तपासण्या करून घेतात, स्वतःच छातीचे स्कॅन करतात. तर तसं करू नका. एक लक्षात घ्या की तुम्हाला जर काही लक्षणं नसतील
तर डॉक्टर तुम्हाला काही ठराविक तपासण्या सांगतील, यापेक्षा जास्ती नाही. कित्येकदा काही औषधही लागत नाही आणि 17 दिवस तुम्ही होम आयसोलेशन मध्ये अतिशय सौम्य औषधांमध्ये घरी बरे होऊ शकता. त्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही जर पॉझिटिव्ह निघालात किंवा नाही निघालात तरी तुमच्याकडे प्रत्येकाकडे 2 गोष्टी पाहिजेत. एक म्हणजे पल्स ऑक्सिमीटर आणि दुसरं म्हणजे थर्मामीटर. थर्मामीटर म्हणजे तो स्कॅनर नकोय. आपला साधा काखेतला जो डिजिटल थर्मामीटर असतो तो घ्यावा आणि एक चांगल्या कंपनीचा चांगला पल्स ऑक्सिमीटर आपण घेतला पाहिजे. आजारी नसला तरी सुद्धा घेणं हे सध्याच्या दिवसामध्ये योग्य ठरेल. तो कसा बघायचा हेही शिकून घ्या. त्याच्यामध्ये तुम्ही पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर जर तुमची ऑक्सिजनची लेव्हल ही 95 किंवा त्यापुढे असेल तर घाबरायचं कारण नाही. जर तुमचा आजार कंट्रोलमध्ये असेल, तुम्हाला इतर काही लक्षणं नसतील, तर डॉक्टर तुम्हाला होम आयसोलेशनच सांगतील आणि औषधं किंवा तपासण्या हे सुद्धा तुम्हाला ते पूर्णपणे सांगतील. एक लक्षात घ्या, होम आयसोलेशन मध्ये फक्त साधं व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन डी एवढ्याच गोष्टी देऊन अनेक रुग्ण बरे होतात. त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला सर्दी असेल तर सर्दीची काही अँटी अलर्जिक औषधं किंवा कोमट पाण्याच्या गोळ्या यांनी ती कमी होते. जर तुम्हाला खोकला असेल तर त्यासाठी काही औषधं आहेत. खोकला असेल आणि तुमचं ऑक्सिजन जर नॉर्मल असेल तर विनाकारण सिटी स्कॅन करून घेऊ नका. आज मी अनेकदा पाहतो माझे स्कॅन सेंटरचे किंवा स्कॅनचे मित्रही सांगतात की इतकी प्रचंड गर्दी असते. 40-40, 50-50 लोक नंबर लावून उभे असतात. तिथे त्याच्याबरोबर त्यांचे नातेवाईकही असतात. त्याच्यामुळं ह्या गोष्टी ज्या आहेत याच्यामुळं ह्या आजाराची जो प्रसार आहे हा जास्ती वाढतोय. त्याच्यामुळे स्वतःच्या मनाने तपासण्या करून घेऊ नका. हे डॉक्टरांचा सल्ला घ्या किंवा अनेक हॉस्पिटल्समध्ये कोविड ओपीडी असते, तिथं जाऊन सल्ला घ्या आणि डॉक्टर जे सांगतील तीच औषधं आणि त्याच तपासण्या करून घ्या. आणि होम आयसोलेशन मध्ये एक महत्वाची गोष्ट असते की डॉक्टर तुमचे इन्चार्ज डॉक्टर असतात, त्यांना तुमची माहिती द्यायची असते आणि ते नाव रजिस्टर करायचं असतं. ते सरकारी दप्तरी रजिस्टर करायचं असतं, कारण प्रत्येक कोविड पेशंटचं हे नाव नोंद व्हायला पाहिजे. आज मी अनेकदा पाहतो की ऐक्यू माहितीवर लोक स्वतःहूनच ठरवतात की मी होम आयसोलेशन करतो. एक अशी कल्पना आहे की 14 दिवसाचं होम आयसोलेशन, त्यामुळे ते स्वतःहूनच 14 दिवस घरी राहतात. यामध्ये ठीक आहे, बहुसंख्य रुग्ण बरे होतात, परंतु कित्येक रुग्णांचं असं होतं की 6वा-7वा दिवस आहे आणि मग त्यांचा फोन येतो की माझा ऑक्सिजन आता 90 आहे, मला दम लागतोय, आता माझ्या छातीत दुखतंय. अतिशय गंभीर परिस्थिती असते. त्यामुळं स्वतःच्या मनाने होम आयसोलेशन करायचं नाही, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करायचंय आणि त्यामध्ये पहिले 10 दिवस हे तुम्हाला डॉक्टरांच्या संपर्कात राहायचं असतं. रोजच्या रोज त्यांना फोन करून किंवा ज्या वेळेला तुम्हाला त्रास असेल त्यावेळेला फोन करून किंवा त्यांनी दिलेल्या ठराविक वेळेत तुम्ही त्यांना फोन करून टेलिकन्सल्टेशन, व्हिडिओ कन्सल्टेशनवर डॉक्टर तुम्हाला बरे करू शकतात. आज पुणे शहरामध्ये अशा प्रकारचे अनेक डॉक्टर्स, फॅमिली डॉक्टर्स हे या पद्धतीने ट्रीट करतात. मी साधारणतः स्वतः सुद्धा मार्च-एप्रिल मध्ये साधारणतः 350 पेशंट्स माझ्या अंडर होते, आत्ताही आहेत काही. तर ह्या पद्धतीने आपण होम आयसोलेशन मध्ये घरी बरे होऊ शकतो. त्यामध्ये दुसरी महत्वाची गोष्ट, यामध्ये 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या असतात. तुम्ही ज्या वेळेला खोलीत राहतात, ज्या वेळेला तुम्हाला अशी घरामध्ये खोली आहे की ज्याला अटॅच टॉयलेट आणि बाथ आहे, अशा वेळेला अशीच व्यक्ती फक्त होम आयसोलेशन मध्ये राहू शकते. त्यांना कुठलीही कोमॉर्बिड कंडिशन किंवा ऑक्सिजन कमी असेल तर तो राहू शकत नाही. ज्यांच्या घरी टॉयलेट बाथ नाही किंवा वेगळी खोली नाही, अशांसाठी कोविड केअर सेंटरमध्ये आपल्याला पाठवावं लागतं की जिथं त्यांना हे विलगीकरण करून 14 ते 17 दिवस त्यांना ट्रीटमेंट दिली जाते. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या. जर बॉर्डरलाईन केस असेल, तपासण्यांमध्ये लक्षात आलं किंवा 1-2 दिवसांनी जर ऑक्सिजन खाली जायला लागला तर डॉक्टर तुम्हाला एखाद वेळे जो इनहेलर असतो, स्टिरॉइड इनहेलर देऊ शकतात, काही इतर औषधं चालू करू शकतात, त्यांनी तुमचा ऑक्सिजन वाढतो. यावेळेला दारं खिडक्या उघड्या ठेवणं, त्यांचं श्वसनाचे व्यायाम करणं, विशेषतः साधं दीर्घ श्वसन, मोठा श्वास घ्यायचा, हा आपण एरवीही करू शकतो. मोठा दीर्घ श्वास घ्यायचा, एक 10 सेकंद रोखून धरायचा आणि मग तो सोडायचा. यांनी पहा तुमची ऑक्सिजनची कॅपॅसिटी वाढू शकते. खरं हे 10 सेकंदापेक्षाही जास्ती तुम्ही ठेवू शकता, पण त्याही पेक्षा फार महत्वाची गोष्ट, त्याही पेक्षा जास्ती ताण द्यायची गरज नाही आणि दिवसातून सकाळ संध्याकाळी 2-4 वेळाच करत असतो. लक्षात ठेवा, दीर्घ श्वसन किंवा भरभर श्वसन जर ऐक्यू माहितीवर जर खूप वेळा केलं तर आपल्या शरीरातला कार्बन डायऑक्साईड नष्ट होतो आणि शरीरामधलं ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि मग तुम्हाला भोवळ किंवा चक्कर येऊ शकते. त्यामुळे त्याही गोष्टी मर्यादित स्वरूपात करायच्या असतात. यानंतर एक होम आयसोलेशन मध्ये आणि कोविडच्या टेस्टमध्ये तुमचं जर ऑक्सिजन 95 किंवा त्यापेक्षा थोडासा कमी असेल किंवा कुठल्याही याच्यामध्ये एक 6 मिनिट चालण्याची टेस्ट असते.
ही खूप महत्वाची असते. अनेकदा ती केली जात नाही, परंतु डॉक्टर त्याचा आग्रह धरतात आणि त्यावरून अनेक निर्णय घेता येतात. ही टेस्ट काय असते, तर तुम्ही ज्यावेळेला होम आयसोलेशन मध्ये असता त्यावेळेला, किंवा तुम्ही कोविड केअर सेंटर मध्ये असता त्यावेळेला तुमचा ऑक्सिजन मोजायचा, तो नोंद करून ठेवायचा. त्यानंतर 6 मिनिटं हे आंतरराष्ट्रीय प्रमाण आहे. तर 6 मिनिटं तुम्ही हवं तर मोबाईलमध्ये गजर लावा किंवा टायमर लावा आणि 6 मिनिटं तुमच्या खोलीमध्ये जेवढं शक्य होईल तेवढं भरभर चालायचं. 6 मिनिटं संपल्यानंतर पुन्हा ऑक्सिजन मोजायचा. जर तो तेवढाच असेल किंवा वाढला असेल तर खूप छान, परंतु कधी कधी तो ड्रॉप होतो. म्हणजे सुरुवातीला 95 आहे, त्यानंतर 94 किंवा 93 होऊ शकतो. जर हा 6 मिनिटाच्या या चालण्यानंतर तर तुमचा ऑक्सिजन 3 किंवा त्यापेक्षा जास्ती हे झाला तर तुमच्या शरीरामध्ये ऑक्सिजनची सिव्हिअर कमतरता होऊ शकण्याचं ते लक्षण असतं. अशा वेळेला तुम्ही त्वरित डॉक्टरांना सांगावं लागतं आणि त्यावेळेला कदाचित तुम्हाला ऑक्सिजन बेडमध्ये ऍडमिट व्हावं लागतं. अशा प्रकारचं हे जे होम आयसोलेशन आहे यामध्ये आपला नेहमीचा आहार घ्यायचा असतो. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत त्याच्यामुळे विनाकारण आईस्क्रीम खा किंवा इतर ह्या गोष्टी करा, ह्या करायच्या नसतात. कारण त्यामुळे जर तुम्हाला काही खोकला झाला, घसा खोकला, तर कन्फ्युजन होऊ शकतं की हे नक्की कशामुळे आहे. त्याच्यामुळे साधं आपला चौरस आहार ठेवावा. वरण भात, पोळी भाजी. तुम्हाला नॉनव्हेज खायचं असेल तर नियमित खाण्यापेक्षा आठवड्यातून एखाद दुसरा दिवस खाल्लं तरी चालेल. खाण्यामध्ये फळं जरूर खा. कुठलंही फळ सीझनचं खा. सध्या आंबा आहे. जरी तुम्हाला डायबिटीज असला एखादी फळ खायला हरकत नाही. परंतु नुसतं फलाहार हे आपल्या जेवणाला पर्याय ठेवू नका. अनेकदा लोक सांगतात की मी आज फक्त फळं खाल्ली. नाही, तुम्हाला तुमचं जेवण जायला पाहिजे. वरण भात, पोळी भाजी, त्यानंतर तुम्ही फळ घेऊ शकता. त्या सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण नेहमी एक विसरतो की पाणी हा आपल्या शरीरातला मुख्य घटक आहे आणि पाणी पिणं हे खूप आवश्यक असतं. पाणी सगळेच पितात, पण आपण फक्त 2च वेळा पाणी पितो. ते म्हणजे एक तहान लागल्यावर आणि दुसरं जेवण झाल्यावर. पण आपल्या शरीराला साधारणतः या उन्हाळ्याच्या दिवसात 2 ते 3 लिटर पाणी लागतं. कोरोनामध्ये तुम्हाला इन्फेक्शनमुळे तुमचं डिहायड्रेशन होत असतं, पाणी कमी होत असतं. तुम्हाला ताप असेल आधी तर त्यामुळे अजूनही पाणी कमी होतं आणि या उन्हाळ्यामुळे आणखीन पाणी कमी होतं. त्यामुळे तुम्हाला 3 लिटर कमीत कमी पाणी रोज प्यायला पाहिजे. आणि हे पाणी म्हणजे नुसतं पाणी असं नाही, तुम्ही त्याच्यामध्ये सरबत करू शकता, फळांचा रस करू शकता किंवा अनेक प्रकारचे सरबत आपल्याकडे उपलब्ध असतात ते घेऊ शकता. एकूण 3 लिटर द्रव पदार्थ किंवा त्यापेक्षा जास्त हा जायला पाहिजे. ह्या होम आयसोलेशनच्या ज्या गोष्टी आहेत यामध्ये घरातल्या इतर लोकांनी जी काळजी घ्यायची असते त्यामध्ये एखादी व्यक्ती जर पॉझिटिव्ह निघाली तर सर्वात प्रथम घरातल्या इतर व्यक्तींनी त्यांची टेस्ट करून घ्यायची असते. कारण पुन्हा ही कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचाच भाग असतो. अनेकदा मी पाहतो की कुटुंब मोठं असतं आणि टेस्ट करत नाही. आपण ज्याला करून घेतो त्याला घरातले 7, 8, 10 हे लोक सगळेच्या सगळे पॉझिटिव्ह नसतात. होम आयसोलेशन मध्ये 2 पॉझिटिव्ह व्यक्ती एकत्र राहू शकतात, परंतु जे निगेटिव्ह असतील त्यांनी वेगळं राहायचं असतं. त्यांनी त्यांची खोली वेगळी असेल. त्यांनी घरामध्ये मास्क वापरायचा. त्यांनी त्यांच्या दारं खिडक्या सगळी उघडी ठेवायची. कोरोनाचा पेशंट ज्या रूम मध्ये आहे त्याच्या खोलीला जोडणारं दार आहे ते सुद्धा उघडं ठेवा. फक्त तुम्ही आत जाऊ नका. त्याचं खाणं पिणं जर तुम्ही घरातून जर हे असेल, तुम्हाला शक्य असेल तर ते द्या. त्यांची भांडी वेगळी ठेवा. नेहमीच्याच पद्धतीने ती स्वच्छ ठेवा. घरामधले जे पृष्ठभाग आहेत जिथं वरच्यावर काही गोष्टी आपण टच करू शकतो त्याही स्वच्छ ठेवा. घरामध्ये हवा खेळती राहील अशा पद्धतीने दारं खिडक्या उघड्या ठेवून पंखा चालू ठेवला पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाळायच्या असतात. आणि हा जो आत गेलेला माणूस आहे हा 10 दिवसांनी नाही, 10 दिवस औषधं आणि हे घेतो. 10 दिवसानंतर तो कोरोना मुक्त होतो, परंतु त्याच्या शरीरातला जो विषाणू आहे तो आणखीन काही दिवस बाहेर जात असतो. त्याच्यामुळे 17 दिवस त्यांनी त्या खोलीच्या बाहेर पडायचं नसतं किंवा त्याच्या खोलीमध्ये इतरांनी जायचं नसतं. तर हे असतं 17 दिवसानंतर 18व्या दिवशीपासून ती व्यक्ती घरामध्ये इतरांबरोबर मिक्स होऊ शकते किंवा बाहेरही जाऊ शकते. आता हे जे होम आयसोलेशन आहे हे खूप महत्वाचं आहे आणि हे सर्वांनी समजून घ्यावं. त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या समजून घेतलं तर आपल्याला त्याचा जास्ती चांगला लाभ घेता येईल. कारण ज्या व्यक्ती होम आयसोलेशन मध्ये राहायला पाहिजेत त्यामुळं हॉस्पिटलवरचा ताण नक्कीच कमी होतो. सुरुवातीच्या काळात आम्ही पाहिलं की तुम्ही पॉझिटिव्ह निघाला की लगेच लोक हॉस्पिटलमध्ये पळायचे आणि हॉस्पिटललाही आलेला पेशंट हा परत पाठवायची परवानगी नाही. त्यामुळे त्यांना ते दाखल करून घ्यायचे. किमान 15% लोक मध्यंतरीच्या काळामध्ये ज्यावेळेला बेड्स मिळत नव्हत्या त्यावेळेला 15% लोक असे होते की त्यांना खरं हॉस्पिटलायझेशनची गरज नव्हती,
पण तरी सुद्धा ते भीतीपोटी ऍडमिट होत होते. तर या पद्धतीच्या गोष्टी व्हायला नाही पाहिजेत. होम आयसोलेशन ही खरोखर आवश्यक आहे. त्याच्यामुळं हॉस्पिटलवरचाही ताण कमी पडतो. आता ज्या वेळेला तुम्हाला काही जर त्रास असेल, जर तुमचा ऑक्सिजन कमी पडत असेल, निदान झाल्या वेळेलाच तुमचा ऑक्सिजन कमी असेल, 92 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं. हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन बेड तुम्हाला असतो. तिथं तुम्हाला ऑक्सिजन चालू करतात आणि ठराविक वेळाने तुमच्या शरीरातला ऑक्सिजन मोजतात. इतर काही औषधं फारशी द्यायची गरज नसते. जर त्या व्यक्तीला काही इन्फेक्शन असेल तर ते एखादं अँटिबायोटिक किंवा हे ओरली किंवा या पद्धतीने दिलं जातं. दुसरी गोष्ट, त्यावेळेला ऑक्सिजन सतत देऊनही कमी पडतो. त्यावेळेला मग त्या व्यक्तीला बायपॅप नावाचं एक मशीन लावलं जातं, की जे नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन असतं, NIV म्हणतात त्याला. या मशीनमध्ये व्हेंटिलेटर नसतो तो. नाकाला ते मशीन लावून त्याप्रमाणे दबावाखाली ऑक्सिजन दिला जातो. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑक्सिजनचा रेट, ऑक्सिजन बेडवर साधारणतः 2 लिटर मिनिटाला लावलेला असतो. त्यानंतर तो हळूहळू वाढवत नेतात जर रुग्णाला गरज वाटली तर. आणि ज्या वेगावर तो स्थिर होईल त्याचा ऑक्सिजन, तेवढा वेग ठेवला जातो. नंतर काही दिवसांनी तो हळूहळू कमी करत पाहिलं जातं, की विदाऊट ऑक्सिजन तो राहू शकतो का, किती वेळ राहू शकतो. आणि ज्या वेळेला त्याची ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट कमी पडते, त्यावेळेला त्याला घरी पाठवतात. त्यानंतर NIVच्या पेशंटमध्ये असंच, त्याच्यामध्ये ते वाढवत नेतात आणि त्यानंतर मग हे कमी केलं जातं. आणि मग जसं तो सेटल झाला, त्याचं एका याच्यावर समजा 95 किंवा त्यापेक्षा जास्त एका ठराविक ऑक्सिजनच्या स्पीडवर जर राहिला, तर त्यानंतर ते हळूहळू कमी करत त्याला ऑफ NIV आणि त्यानंतर परत त्याला विथ ऑक्सिजन अशा पद्धतीने त्यालाही घरी पाठवता येतं. ज्या व्यक्तींना अजिबातच श्वास घेता येत नाही, ज्यांचा ऑक्सिजन NIV लावून सुद्धा जर कमी पडत असेल, तर अशा व्यक्तींना मग आपल्याला व्हेंटिलेटर लावावा लागतो. व्हेंटिलेटर हा पूर्णपणे कृत्रिम श्वास असतो. त्या मशीनमध्ये दबावाखाली ऑक्सिजन दिला जातो. रुग्णाला एका पद्धतीने बेहोश केलं जातं किंवा त्याला झोपेचं इंजेक्शन दिलं जातं. त्यानंतर अनेकदा तोंडामध्ये ट्यूब घालून ते दिलं जातं किंवा दीर्घकाळ जर त्याला द्यायचं असेल तर घशामध्ये छिद्र पाडून ट्रकियास्टोमी नावाचं एक श्वासनलिकेला एक छोटं छिद्र पाडून त्याच्यामध्ये एक उपकरण बसून त्याच्या वाटे व्हेंटिलेटरचा व्हेंटिलेटरद्वारे ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातो. हे कृत्रिम श्वसन असतं. असं समजलं जातं की अनेकदा व्हेंटिलेटर लावल्यानंतर रुग्ण जगत नाही, परंतु तसंही नाहीये. अनेक रुग्ण व्हेंटिलेटरमध्ये दीर्घकाळ राहून सुद्धा बाहेर पडतात. मात्र त्या रुग्णाची जर आधीच आरोग्य किंवा आधीच्या कंडिशन जर कंट्रोलमध्ये नसतील, तर मात्र अशा वेळेला त्याचा तो आजार गंभीर होतो आणि कदाचित त्यात तो दगावू शकतो. आता इतर औषधं जी दिली जातात ह्या काळामध्ये, यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे कोरोना होतो त्यावेळेला आपल्याला काय होतं, तो लक्षणं असोत नसोत, आपल्या शरीरामध्ये ज्यावेळेला विषाणू जातो, ज्यावेळेला व्हायरस जातो, त्यावेळेला आपल्या शरीराची जी प्रतिकार शक्ती असते ती एक मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला विरोध करते. आणि शरीराची हा विरोध इतक्या मोठ्या प्रमाणात असतो की एक प्रकारचं वादळ त्या सिस्टीम मध्ये निर्माण होतं. आपल्या शरीरामध्ये अनेक सिस्टीम आहेत, त्यामध्ये ही प्रतिकार प्रणाली, लक्षात ठेवा, इम्युन सिस्टीम, प्रतिकार शक्ती नव्हे, इम्युन सिस्टीम असते, ही पूर्णपणे शरीरामध्ये सगळ्यांच्या जागी असते. फक्त ज्यांनी व्हॅक्सिन घेतलं नसेल त्यांना ती जन्मदायीच असते आपल्या सगळ्यांना. आणि ज्यावेळेला व्हॅक्सिन असते त्यावेळेला ती एक्झॅक्ट म्हणजे स्पेसिफिक इम्युनिटी असते. परंतु इम्युन सिस्टीम असते ती जागी होते आणि त्या विषाणूला नष्ट करण्यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न केले जातात. यामध्ये सायटोकाईन स्टॉर्म नावाचा जो प्रकार आहे तो तयार होतो. शरीरातले अनेक एन्झाईम आणि डॉक्टर ज्या तपासण्या करून घेतात रुग्णाला सुरुवातीला, त्यामध्ये हे एन्झाईम तपासले जातात. त्यामध्ये मग त्याचा CRP असतो, त्यानंतर LDH असतो, सिरम फेरेटिन असतो, डी डायमर असतो, इंटरल्युकिन, अशा पद्धतीचे अनेक गोष्टी या तपासल्या जातात. त्याला मार्कर म्हणतात. आणि हे ज्यावेळेला वाढलेले असतात खूप मोठ्या प्रमाणात, रुग्णाचा ऑक्सिजन कमी झालेला असतो, त्यावेळेला त्याला आपण ऍडमिट करतो आणि ऑक्सिजन बरोबर मग त्याला स्टिरॉइड द्यावी लागतात. ती विचार करून द्यावी लागतात. त्या रुग्णाला जर मधुमेह असेल तरी त्याला ती त्याचा प्राण वाचवण्यासाठी द्यावी लागतात. आता त्याबरोबरच दुसरी एक महत्वाची गोष्ट असते, ते म्हणजे त्याच्या कोरोना झाल्यानंतर या प्रतिकार प्रणालीच्या लढाईमध्ये एक प्रकारच्या रक्ताच्या गुठळ्या होण्याची शक्यता असते आणि ते शरीरात सर्वदूर जाऊन इतरही त्रास होऊ शकतात. त्याच्यामुळे रक्त पातळ करणारी काही औषधं, हिपॅरिन सारखी औषधं किंवा इंजेक्शन ही दिली जातात.
इस्पितळांमध्ये, आणि ती कातडी खाली दिली जातात, रोजच्या रोज दिली जातात, आणि काही दिवसानंतर ती कमी करून तोंडाने दिली जातात. त्याच्यामध्ये तोंडाने दिल्या जाणाऱ्या अँटीप्लेटलेट एजंट म्हणतो आपण किंवा ब्लड थिनर म्हणतो, त्याच्यामध्ये ऍस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल किंवा तत्सम औषधं असतात. तर ही औषधं वापरली जातात. अनेक वेळा असं घडतं की त्या रुग्णाला न्यूमोनिया झालेला असतो, आणि त्यावेळेला मग कधी कधी ही अँटीबायोटिक्स जी ICU मध्ये असतात तीही वापरली जातात. रुग्ण ज्यावेळेला ऍडमिट होतो आणि त्याच्या शरीरामध्ये सुरुवातीचे 2 ते 5 दिवस त्याचं हे सायटोकाईन स्टॉर्म खूप वाढलंय, त्याच्यामध्ये व्हायरल लोड खूप आहे, अशा वेळेला डॉक्टर रेमडेसिवीर सारखे इंजेक्शन देण्याचा निर्णय घेतात. रेमडेसिवीर या इंजेक्शन बद्दल खूप बोललं गेलेलं आहे. एक लक्षात घ्या, हे अत्यंत आवश्यक असं उपयोगी औषध आहे. त्याला अमेरिकेमध्ये अधिकृतरित्या मान्यता मिळालेली आहे. परंतु ते सुरुवातीच्या काळामध्ये दिलं. त्याचं काम असं आहे, रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे विषाणू जे आहेत किंवा व्हायरस जे आहे, हा नेहमी आपल्या शरीरात ज्यावेळेला नाकातून प्रवेश करतो किंवा घशामध्ये जातो, त्याला आपल्या नाका आणि घशामध्ये जे पातळ आतलं अंतस्थ आवरण असतं, त्याला म्युकस मेम्ब्रेन म्हणतात, त्याच्या तो आत जातो, त्याच्या आत जातो. आणि आत गेल्यानंतर तो प्रचंड वेगाने त्याचे पुनरुत्पादन सुरू होते, आणि त्यामुळे त्यावेळेला ह्या औषधाचा उपयोग होतो. त्याचं जे पुनरुत्पादन असतं ते खूप कमी केलं जातं किंवा त्याला रोखलं जातं, आणि त्यामुळे रेमडेसिवीरमुळे आजार वाढत नाही. मात्र ते खूप ज्यावेळेला पेशंट गंभीर असतो, ICU मध्ये असतो, अशा वेळेला देऊन उपयोग नसतो. त्याचप्रमाणे प्लाझ्मा बद्दलही अनेकदा बोललं जातं. प्लाझ्मा थेरपी ही सुरुवातीला दिली जात होती, परंतु प्लाझ्मा थेरपीमध्ये अनेकदा असं लक्षात आलंय की त्यामध्ये ज्या अँटीबॉडीज आपण असतो, त्या जो कोविड मधून बरा झालेला आहे अशा रुग्णांना ज्यावेळेला आपण अँटीबॉडीज देतो, त्या बऱ्या झालेल्या रुग्णाच्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज तयार असतात, त्या आपण त्याला देत असतो, आणि त्यामधून म्हणजे त्या रुग्णाच्या शरीरातल्या अँटीबॉडीज किंवा त्याच्या शरीरातली प्रतिकार प्रणाली आणि ह्या अँटीबॉडीज म्हणून तो रुग्ण बरा होण्याची शक्यता असते. परंतु असं लक्षात आलंय की सगळ्यांच्या अँटीबॉडीज या सारख्या नसतात. अनेकदा त्या खूप कमकुवत असतात, आणि त्यामुळं कदाचित तर रुग्ण वाचत तर नाहीत, पण विषाणू जे असतात त्यांच्यामध्ये म्युटेशन होऊ शकतात, अशा प्रकारचं एक संशोधन आता समोर आले. त्याच्यामुळं जगभरात प्लाझ्मा थेरपी देऊ नये अशा पद्धतीचा विचार सुरू झालेला आहे. त्याच्यामुळे आज ICMR सुद्धा आणि जागतिक पद्धतीने WHO ने सुद्धा प्लाझ्मा थेरपीवर फारसा भर दिलेला नाही. तुम्ही कोविडमध्ये एक लक्षात ठेवा, तुम्ही घरी असा किंवा तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये असा, तुम्ही बरे झालात म्हणून शक्यतो कोविडची टेस्ट पुन्हा केली जात नाही. अनेकदा आपण पाहतो की होम आयसोलेशनचे पेशंट परत एकदा आता मी बरा झालोय का बघायला कोविडची टेस्ट करत नाही. 10 दिवस झाल्यानंतर तुम्ही बरे झालेले असता, 17 दिवसानंतर तुम्ही बाहेर पडू शकता. हा पूर्ण सिद्धांत आहे. त्याच्यामुळे पुन्हा पुन्हा RT-PCR किंवा कोविड टेस्ट करू नका. आता त्यानंतर जे आहे एक शेवटचा जो आपला भाग आहे, तो म्हणजे कोविड पश्चात व्याधी. एक कोविड मधून तुम्ही बरे होऊन घरी आलात, हॉस्पिटल मधून घरी आलात, किंवा तुम्ही होम आयसोलेशन मधूनही बरे झालात, तरी काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात. सर्वात प्रथम म्हणजे काही लक्षणं ही राहतातच. या लक्षणांमध्ये अनेकांना अशक्तपणा वाटतोच. शरीराचं प्रचंड लढाई झालेली असते आणि अनेक पेशी नष्ट झालेल्या असतात. त्याच्यामुळं त्यासाठी आपल्याला विकनेस असतो. या विकनेसला दूर करण्यासाठी काही औषधं दिली जातात, विशेषतः व्हिटॅमिन C विथ झिंक विथ व्हिटॅमिन D. पण सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मिळेल तेवढी विश्रांती, त्यानंतर चौरस आहार, आपले जे प्रोटीन्स आहेत, प्रोटीन्स थोडंसं जास्ती असलेला आहार, त्यानंतर कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे वरण चपाती, आपलं भात चपाती वगैरे, त्यानंतर आपलं जे काही स्निग्ध पदार्थ आहेत त्याची आपल्याला गरज लागते, आणि जीवनसत्व आणि पाणी, या सर्व प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला योग्य प्रमाणात घ्यावे लागतात. थोडंसं प्रोटीन्सचं प्रमाण जास्ती ठेवावं. प्रोटीन्स मध्ये साहजिकच जे काही व्हेजिटेरियन खात असतात त्यांनी उसळी, डाळी, मोड आलेले धान्य याच्यावर भर ठेवावा, आणि जे काही नॉनव्हेज खातात त्यांनी अंडी किंवा नॉनव्हेज खाऊ शकता, फक्त हे खूप शिजवलेलं नको आणि अति प्रमाणात नको, कारण आपण वीक झालेला असतो. मी अनेकदा पाहिलंय की त्यानंतर लोक कसं 2 अंडी, 4 अंडी किंवा कधी कधी मटणाचं किंवा चिकनचंही भार करतात आणि पोट बिघडतं.
आणि तो माणूस पोट बिघडलं, माझं कोविडमुळे पोट बिघडलं असं सांगायला येतो. प्रत्यक्षात त्याच्या अति नॉनव्हेज खाण्यामुळे त्याच्या पचनशक्तीवर ताण पडलेला असतो. तर नेहमीच जेवण करा, पण पुरेसं जेवण करा. आधी तुम्ही आजारी पडण्यापूर्वीच्या लेव्हलला 5-7 दिवसात जा, पाणी भरपूर प्या आणि विश्रांती म्हणजे सारखं झोपून राहायचं नाही. ठराविक वेळेला विश्रांती घ्या. उलट थोडी ऍक्टिव्हिटी सुरू ठेवा. चालणं फिरणं हे चालू ठेवा. घरामध्ये असेल, तुमच्या सोसायटीमध्ये असेल, तुम्ही बाहेर जाऊन थोडं चालणं सुरू करा. दीर्घ श्वसन करा. या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. कोविडमध्ये दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर आयसीयू मध्ये पेशंट राहून आला असेल तर त्याची श्वसनाची शक्ती कमी होते. अनेकांना असं घरी गेल्यानंतर सुद्धा ऑक्सिजनवर ठेवावं लागतं. काहींना आयुष्यभर ऑक्सिजनवर ठेवण्याची वेळ येते. कारण कोविडमध्ये एक लंग फायब्रोसिस नावाचा प्रकार होतो. त्याच्यामध्ये शरीरामध्ये जे फुफ्फुसं असतात, त्या फुफ्फुसामधले जे वायुकोश असतात, तर ते नष्ट होतात बऱ्यापैकी आणि त्याच्यामुळं फुफ्फुसाची श्वास घेण्याची आणि प्राणवायू शोषून घेण्याची शक्ती कमी होते. त्यामुळे या गोष्टींवर लक्ष ठेवायला लागतं. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोविड हॉस्पिटलमधून घरी आल्यानंतर अनेकदा जी औषधं जाताना दिली जातात ती व्यवस्थित घ्यावी लागतात. तुम्हाला जर स्टिरॉइड चालू असेल तर ते हळूहळू कमी करत बंद करायचं असतं आणि बऱ्याचदा मी पाहतो की ह्या गोष्टी बघितल्या जात नाही. मी आता बरा झालो, घरी आलो, मला काही आता औषधं नसतं घ्यायची नाहीत. आधीच लोकांना औषधं घेण्याबद्दल फारसं प्रेम नसतं. त्यामुळे आता मी बरा झालो म्हटल्यावर कशाला औषधं, म्हणून ती नंतरची औषधं घेतली जात नाही. त्यामध्ये स्टिरॉइडचा जो कमी करण्याचा डोस असतो तो केला जात नाही आणि त्याचेही दुष्परिणाम अनेक जाणवतात. त्याचबरोबर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज होऊन घरी आल्यानंतर किंवा होम आयसोलेशन मधून बरं झाल्यावर 1 आठवड्यानी तुम्ही पुन्हा एकदा डॉक्टरांना भेट द्यायची असते. त्यावेळेला तुमच्यामध्ये या गोष्टी तपासल्या जातात. आज आपण पाहतो की अनेक गोष्टी आहेत. काही जणांच्या जे काही शुगर असते, ज्यांना डायबिटीस आहे, अशा व्यक्तींची शुगर अतिशय, त्यांना स्टिरॉइड दिलं नाही तरी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढते. कारण हे जे सायटोकाईन स्टॉर्म होतं किंवा शरीरामध्ये जे काही बदल घडतात त्यामध्ये आपल्या स्वादुपिंडातले जे काही पेशी असतात इन्शुलिन तयार करणाऱ्या, त्यांच्यावरही परिणाम होतो आणि त्यामुळे शरीरातली साखर वाढते. त्याचबरोबर यकृतावरही परिणाम होतो. तर अशा अनेक गोष्टी ह्याच्यामध्ये निघतात. काहींना हृदयविकार असतो, अशांमध्ये रक्ताच्या गाठी पुन्हा निर्माण होऊन त्यांना हृदयविकाराच्या झटके आल्याची ही नोंद आहे. त्याच्यामुळं घरी आल्यानंतर काही दिवसांनी ती औषधं जी दिली आहेत ती व्यवस्थित घ्यावीत आणि काही दिवसांनी किंवा ती औषधं संपल्यावर किमान 1 आठवड्यानी तुम्ही पुन्हा डॉक्टरांना दाखवलं पाहिजे. या दाखवण्यामध्ये आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे जी आपण नेहमी ऐकतोय आता सध्या, ती म्हणजे म्युकरमायकोसिस. म्युकरमायकोसिसचा धसका अनेकांनी घेतलाय. लक्षात ठेवा की ज्या व्यक्तींना सध्याच्या दिवसात बोलतोय, म्युकरमायकोसिस हा जुना आजार आहे. फक्त तो यापूर्वी वर्षातून 1-2 केसेस बघायला मिळायच्या, परंतु आता या खूप मोठ्या प्रमाणात यायला लागल्यात. म्हणजे महाराष्ट्रात 2000 पेक्षा जास्ती केसेस निघाल्यात गेल्या काही दिवसात. पुण्यामध्ये 270 पेशंट्स आहेत आणि काही हॉस्पिटल्समध्ये हे 50-50 पेशंट्स याचे आहेत. महाराष्ट्र सरकारने याच्यासाठी सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये, मोठ्या रुग्णालयांमध्ये याचे स्पेशल वॉर्ड करायचं ठरवलंय. खरोखर ही एक मोठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा कुणाला होतोय सध्या? तर ज्यांना आधीपासून मधुमेह आहे आणि विशेष म्हणजे मगाशी मी सांगितलं तर त्यांनी कंट्रोलमध्ये ठेवलेलं नाही. मला गोळ्या चालू आहेत एवढं. पण प्रत्यक्षात ऍडमिट झाल्यावर ज्यावेळेला पाहिलं जातं त्यावेळेला 200-300 ही त्यांची उपाशीपोटी सुद्धा शुगर असते. तर मधुमेह नियंत्रणात नसलेल्या व्यक्तीला करोना झाला आणि त्याला त्याचा जीवरक्षक औषध म्हणून त्याला स्टिरॉइड द्यावं लागलं. तर ती स्टिरॉइडमुळं त्याच्या याची शुगरची जी लेवल असते, साखरेची जी पातळी असते ती आणखीन वाढते. यामध्ये कसं असतं की आपल्या शरीराची जी प्रतिकार प्रणाली जी असते, इम्युन सिस्टीम असते, ती हे जे जुने आजार असतात डायबिटीस सारखे, ते जर आपण कंट्रोलमध्ये ठेवले नाहीत, नियंत्रणात ठेवले नाहीत, पुन्हा तपासत, पुन्हा डॉक्टरांचे सल्ले घेत, जे फक्त शुगर तपासणं असंच काहींना वाटतं, तर इतरही गोष्टी काही तपासायच्या असतात डायबिटीसच्या पेशंटला. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही युरिनच्या असतात, काही ब्लडच्या वेगळ्या टेस्ट असतात, ते बघायचं. हे जर न बघता तो अनियंत्रित असेल तर तुमची प्रतिकार शक्ती दबली जाते. तुमची प्रतिकार प्रणाली पूर्णपणे 100% काम करत नाही. त्यात पुन्हा या व्यक्तीला स्टिरॉइड दिलं गेलं तर ती प्रतिकार प्रणाली अजून दबली जाते. कारण स्टिरॉइड हे
अँटी इन्फ्लेमेटरी म्हणून वापरायचं असतं, परंतु जर सुरुवातीच्याच काळात द्यावं लागलं तर त्याच्यामुळे प्रतिकार प्रणाली दबली जाते, आपली नैसर्गिक प्रतिकार प्रणाली. आणि तिसरी गोष्ट, या व्यक्तीला कोविड ज्यावेळेला होतो त्यावेळेला त्याची प्रतिकार शक्ती पूर्ण कामाला लागलेली असते, त्यामुळं ह्या तिन्हीचा एकत्र परिपाक म्हणून त्याची प्रतिकार शक्ती किंवा प्रतिकार प्रणाली कमी होते. ही कमी झालेली प्रतिकार प्रणाली, काही जी आजूबाजूला काही अशा प्रकारचे जीवाणू असतात, अशा प्रकारचे सूक्ष्म जंतू असतात की ते फायदा घेतात. याला अपॉर्च्युनिटिक इन्फेक्शन म्हणतात. साधी एक गोष्ट लक्षात घ्या, की आपल्या घराला आपण कुलूप न लावता बाहेर गेलो किंवा भारत देशाच्या सीमेवरचं सैन्य आपण काढून घेतलं तर काय करेल? शत्रू आपल्या देशामध्ये लगेच घुसेल किंवा चोर आपल्या घरामध्ये घुसतील. तसे हे ऑपॉर्च्युनिटिक इन्फेक्शन जे असतात त्यावेळेला प्रतिकार शक्ती कमी होते, आत येण्याचा मार्ग खुला होतो, त्यावेळेला हे विषाणू जे आहेत हे शरीरावर आक्रमण करतात. हे जीवाणू जे आहेत किंवा हे जे सूक्ष्म जंतू आहेत हे आक्रमण करतात. या सूक्ष्म जंतूंमध्ये आपण व्हायरसेस आहेत, म्हणजे ज्याला आपण विषाणू म्हणतो, जीवाणू म्हणतो, ज्याला बॅक्टेरिया आहेत, त्याचप्रमाणे फंगस असतं. तर हे फंगल इन्फेक्शन असतं, अत्यंत सूक्ष्म डोळ्यांनी न दिसणारी बुरशीजन्य गोष्टी असतात. म्युकरमायकोसिसचा जो जे फंगस आहे त्याला म्युकरमायसेटिस म्हणतात. हे तसं सर्वत्र वातावरणात असतं, विशेषतः जिथं ओलसर भाग असतो त्या ठिकाणी असतं. जर तुमच्या घरात भोवती जर माती असेल, चिखल असेल तर तिथं असतं, घराच्या भिंती ओल्या असतील तर तिथं असतं. कित्येकदा आपण पाहतो की घरामध्ये एअर कंडिशनर असतो, त्याची योग्य ती काळजी घेतली जात नाही. दरवर्षी किंवा दर वर्षातून 2दा त्याच्या डक्ट साफ करणं, पाणी हे करणं, ह्या ज्या गोष्टी असतात ह्या केल्या जात नाहीत. तुमच्या घरामध्ये रेफ्रिजरेटर असतो, त्याच्यामध्ये पाणी साफ केलं जात नाही. कित्येकदा घरातले पडदे, काही लोक गालिचे वापरतात, त्यामध्ये ते साफ केलं जात नाही. तर त्या याच्यामध्ये हा विषाणू असतो आणि तो विषाणू त्या जो कोविडचा पेशंट जो डायबिटिक आहे, ज्याला कोविड झाला होता आणि ज्याला स्टिरॉइड दिली होती, असा व्यक्ती ज्याला घरी येते त्यावेळेला त्याला ह्या फंगसची बाधा होते. तो नाकातून आत जातो. त्यापूर्वी नाकातून आत जातो आणि नाकामध्ये त्याला सर्दीसारखा प्रकार सुरू होतो. परंतु सर्दी ही जशी आपली पाण्यासारखी किंवा पिकल्यानंतर पिवळा हिरवा शेंबूड बाहेर येतो तसं नाही होत, काळा द्राव बाहेर येतो. हा तोंडातून सुद्धा प्रवेश करतो. तोंडाच्या टाळ्याला, आपल्या जिभेच्या वर जो टाळा असतो तिथेही जखम होते, तिथूनही तो आत प्रवेश करतो, नाकामधून प्रवेश करतो. नाक चोंदल्यासारखं वाटतं, पण नाकातून घाण वास येणारं काळसर पदार्थ बाहेर येऊ शकतो. नाकाच्या बाजूला आपली सायनसेस असतात. ही सायनसेस म्हणजे कवटीमधल्या पोकळ्या असतात की ज्या नाकाला जोडलेल्या असतात. या सायनसेस मध्ये तो लगेच प्रवेश करतो आणि मग सायनसेस सुजतात. सायनसेस म्हणजे आपलं हे जे गालाचं हाड आहे, त्या ठिकाणी तिथं सूज दिसते, ते लाल होतात. शक्यतो हा एकाच बाजूनी जातो आणि त्यात तो भाग लाल होतो, त्याच्यावर पुढे डोळा असतो आणि हा डोळा सुद्धा सुजतो, डोळ्याच्या पापण्या सुजतात, डोळा लाल होतो, पेशंटचं डोकं दुखायला लागतं, त्याला ताप येतो आणि हे सगळं ना अतिशय वेगाने होतं. याचा जो प्रसार आहे, ह्या आजाराचं महत्व एक आहे. याचे अनेक प्रकार आहेत, त्यातला हा जो आता सध्या आपण प्रकार पाहतो तो सर्वात जास्ती आहे. त्याला रायनो सेरेब्रल म्हणतात, म्हणजे नाकाकडून मेंदूकडे जाणारा हा आजार आहे, म्युकरमायकोसिस. आणि त्यामध्ये याचा वेग इतका आहे की तो प्रवेश केल्यानंतर काही तासात, काही एखाद दुसऱ्या दिवसामध्ये त्याचा प्रसार प्रचंड होतो आणि रुग्ण जो आहे तो अतिशय गंभीर होतो. त्याच्यामुळं ही लक्षणं लक्षात येण्यासाठी आपल्याला ह्या गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. त्याचबरोबर मगाशी जर सांगितलं तसं तुम्ही बरे झाल्यानंतर 7व्या दिवशी पुन्हा तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये जायचंय. या म्युकरमायकोसिसचं एक वाईट गोष्ट अशी आहे की यामध्ये 50% लोकांना मृत्यू होऊ शकतो. हा एकाकडून दुसऱ्याकडे पसरत नाही, म्हणजे जसा कोरोना हा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरतो तसा हा संसर्गजन्य नाहीये. तो हवेतून त्या माणसाला प्रतिकार शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तीच्या शरीरात घुसतो आणि त्यामुळं त्यावेळेला आपण त्याला ताबडतोब रुग्णालयात घेऊन जावं लागतं, दाखल करावं लागतं. तिथं त्याला एम्फोटेरिसिन बी किंवा लायपोझोमल एम्फोटेरिसिन बी नावाचं इंजेक्शन दिलं जातं. ते साधारण 21 ते 28 दिवस द्यावं लागतं. रुग्णाला 28 दिवस हॉस्पिटलमध्ये थांबावं लागतं. त्यामध्ये त्याला फेशिओ मॅक्झिलरी सर्जन म्हणजे तोंडाचं जे ऑपरेशन करणारे असतात डॉक्टर, त्यांची टीम, नाकाच्या ENTचे डॉक्टरांची टीम, डोळ्याचे डॉक्टरांची टीम, त्याचप्रमाणे कधी कधी फुफ्फुसांच्या डॉक्टरांची टीम, मेंदूच्या डॉक्टरांची टीम, असा अनेक डॉक्टरांच्या प्रकारचे
टीम त्याच्यावर काम करते. अनेक प्रकारची ऑपरेशन्स करावी लागतात. नाकाचं हाड, सायनसेस कापून काढावे लागतात. अनेकदा डोळा सुद्धा कोबणीतून बाहेर काढावा लागतो. म्हणजे त्या व्यक्तीची दृष्टी त्या डोळ्याची पूर्ण जाते. त्यामुळं ह्यामध्ये ज्यावेळेला डॉक्टर त्याची तपासणी करतात किंवा इतर गोष्टी करतात, त्यावेळेला काळे राखाडी रंगाचे थर असे नाकामध्ये, सायनसेसमध्ये किंवा डोळ्याच्या खोबणीमध्ये साचलेले दिसतात आणि ते परत संपूर्ण शरीरात पसरून रुग्णाला मृत्यू होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्वरित ऑपरेशन करून ते साफ करावे लागतात. तर ह्या गोष्टी आहेत, ह्या अतिशय गंभीर आहेत. या सगळ्या गोष्टींबरोबर म्युकरमायकोसिस बरोबर पोस्ट कोविड केअर मध्ये एक खूप महत्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही होम आयसोलेशन मध्ये असा किंवा हॉस्पिटलमध्ये असा, मानसिक दृष्ट्या प्रचंड त्रास होतो. तुम्ही किती कणखर असलात तरी त्या कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही घरी असलात तर एकटे बसून, मनुष्य हा मुक्त प्राणी आहे, समाजप्रिय प्राणी आहे. आपण अशा वेगवेगळ्या असोसिएशन करतो, नेहमी मित्रांना भेटतो, परंतु त्या 17 दिवसामध्ये तुम्हाला कोणाशी संपर्क समोरासमोर फारसा होत नाही आणि त्यामुळं मनावर ताण येतो. अनेकदा विचार येतो की मलाच हे का झालं, मी एवढं सगळं करत असताना का झालं. त्यानंतर अनेकदा ज्यांना चिंता हा प्रकार खूप लागून राहतो की आता माझं काय होईल, माझ्या घरच्या लोकांचं काय होईल. अनेकदा आपण बातम्या वाचतो, त्याच्यामुळे ही चिंता वाढते. चिंता आणि नैराश्य हे एकमेकांना जोडून येतात, त्याच्यामुळे अँझायटी आणि डिप्रेशनचं प्रमाण वाढतं. त्याचबरोबर ज्यांना मुळातच काही दोष असतात, म्हणजे आज परिस्थिती अशी आहे की डिप्रेशनचे रुग्ण हे खूप आहेत. रोजच्या ताणतणावाच्या आयुष्यामध्ये अनेकांना चिंता आणि नैराश्य हे नैराश्याने ग्रासलेलंच आहे. या ज्यांना आधीपासूनच डिप्रेशन आहे, अशा लोकांमधलं डिप्रेशन हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतं. एक दुर्दैवाची गोष्ट अशी की ह्यापासून डॉक्टर्स, रुग्णाला उपचार करणारे डॉक्टर्स सुद्धा वाचलेले नाहीत. म्हणजे त्यांना स्वतःला कोरोना झाला तर ते अधिकच डिप्रेशन मध्ये जातात. परंतु ट्रीटमेंट करताना अनेक समोरचे वाचवता येण्यासारखे अनेक रुग्ण ज्यावेळेला दगावतात, त्यावेळेला डॉक्टरांचे मनावर परिणाम होतो. असं समजू नका की डॉक्टर हे पाषाण हृदय आहेत किंवा रोजचीच गोष्ट आहे. अनेकदा ज्यावेळेला एकामागून एक रुग्ण रडतात, ज्यावेळेला दगावतात, त्यावेळेला रडणारे डॉक्टर्स पाहिलेले आहेत. प्रत्येक वेळेला डोळ्यात पाणी येईलच असं नाही, परंतु मनावर हा परिणाम होतोच. आपले अनेकांचे ज्यावेळेला करोना सुरू झाला त्यावेळेला आपण बातम्या वाचायचो की इतके रुग्ण गेले, तितके रुग्ण गेले. हळूहळू तो वाढत वाढत आपल्या ओळखीच्या लोकांपर्यंत आला, आपल्या मित्रांपर्यंत आला, आपल्या नातेवाईकांपर्यंत आला, आपल्या घरात आला. आज अनेकांचे नातेवाईक, अनेकांचे प्रियजन, कोणाची आई, कोणाचे वडील, कोणाचा भाऊ, कोणाची मुलं आज दगावलेली आहेत आणि या सगळ्याचा परिणाम मनावर निश्चितच होतो. कारण पोस्ट कोविड सिंड्रोम मध्ये हे नैराश्य हा एक मोठा प्रश्न आहे. यामध्ये अनेकांनी आत्महत्याही केलेल्या आहेत किंवा आत्महत्येचे प्रयत्नही केलेले आहेत. त्याच्यामुळं योग्य त्या सायकॅट्रिस्ट कडून सुद्धा कोविड झाल्यानंतर काही सेशन्स करावी लागतात जर तुम्हाला चिंता वाटत असेल तर. त्याचबरोबर स्वतःचं मन इतर गोष्टीत रमवणं, छंद जे असतात, विशेषतः गायन, वाचन किंवा गायन, नृत्य, चित्रकला, इव्हन फोटोग्राफी, अशा प्रकारच्या गोष्टीमध्ये जर आपण मन रमवलं तर त्याचाही उपयोग होतो. छंद हा एक चांगली गोष्ट आहे. त्यानंतर व्यायाम हा सर्वात मोठा स्ट्रेस बस्टर असतो, त्यामुळे ताणतणावापासून दूर राहण्यासाठी या गोष्टींचा उपयोग होतो. परंतु त्याचबरोबर जे मेडिटेशन आहे, कुठल्याही प्रकारचं असेल ना, म्हणजे अगदी तुम्ही एखादं देवाची भक्ती करत असाल किंवा काही तुमच्या मनामध्ये एखादी भक्ती असेल, ते स्तोत्र सुद्धा तुम्ही शांत मनाने पूर्ण मन एकाग्र करून जर म्हणलं मनातल्या मनात आणि रोजच्या रोज जे म्हणलं तर त्यांनी सुद्धा मनाची एकाग्रता होते, त्यांनी सुद्धा मेडिटेशन होतं, त्यांनी सुद्धा मनावरचा ताणतणाव कमी होतो आणि चिंता आणि नैराश्य हे आपल्याला नियंत्रणात आणता येतं. या अनेक गोष्टी अशा आहेत की त्या कोविड नंतर आपल्याला नजरेत येतात आणि हळूहळू अनेक आणखीन काही गोष्टी लक्षात येत जातील. अनेकदा आपण असं पाहतो की कोविड झाल्यानंतर काहींना हातापायाला मुंग्या येणं, चक्कर येणं किंवा नाकाला वास न येणं हे एक लक्षण आहे. ते अनेकदा कोविड बरा झाल्यावरही, त्याला कुठलंही औषध नाही, कोविड बरा झाल्यावरही त्या व्यक्तीला राहतं, मला आता काय, आता मला वास येणारच नाही का, माझा अजून बरा झाला नाही का, अशा प्रकारची चिंता येते. गोष्टी अनेक आहेत, बोलता अजून खूप येईल, परंतु घड्याळ मला दाखवते की ऑलरेडी 12:30 होत आलेले आहेत. तर मी माझं वक्तव्य इथं थांबवतो. जर काही प्रश्नोत्तर असतील तर मला थोडा निश्चित वेळ आहे. जर आपली हे असेल तर काही प्रश्नांना आपण निश्चितच हे करू. थँक्यू.
थँक्यू डॉक्टर. अतिशय थोडक्या वेळात कोविडची सर्व बाजूनी अतिशय योग्य आणि आपल्या सर्वांना उपयोगी पडणारी माहिती डॉक्टरांनी दिलेली आहे. शास्त्रीय साक्षरता वाढवा हे अजून आपल्याला 2021 साली सुद्धा सांगावं लागतंय. म्हणजे आपण समाज म्हणून एक सायंटिफिक सोसायटीकडे जायला अजून तयार नाही आहोत आणि पूर्वींच्या काही अंधश्रद्धेचा पगडा अजून आपण फेकून देऊ शकलो नाहीये. हे एक आपलं मोठं फेल्युअर असावं. काळजी घ्या, काळजी करू नका असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे थोडक्यात. कारण चिंता आणि चिता ह्या दोन गोष्टींमध्ये वरच्या फक्त एक अनुस्वाराचा फरक आहे. त्यामुळं योग्य काळजी घेऊन सर्व गोष्टी तुम्हाला दूर ठेवता येतील. मला जे काही चॅटबॉक्स मध्ये आलेले प्रश्न आहेत ते डॉक्टरांसमोर ठेवतो. सर, लहान मुलांना हा कोविड होत नाही असं आजपर्यंत समजलं जात होतं, परंतु तरीही काही केसेस निघाले आहेत. तर स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स रिगार्डिंग टू टेक केअर फॉर चिल्ड्रन, गोपाल पाटील म्हणून आमचे एक मित्र आहेत, त्यांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे. नाही, असं नाहीये. लहान मुलांना होत नाही असं होत नाही. एक लक्षात घ्या की कोविड हा आजार आहे, हा ह्युमन व्हायरस आहे आणि तो सर्व प्रकारच्या, सर्व वयाच्या, जातीच्या, लिंगाच्या, धर्माच्या, वर्णाच्या लोकांना होतो. त्याप्रमाणे तो लहान मुलांनाही होतो. फक्त जी 5 वर्षाखालील लहान मुलं आहेत त्यांना त्याचा त्रास जास्ती होत नाही. असंही एक संशोधन आहे की ही लहान मुलं, त्यांना त्रास होतो ते संक्रमितही करत नाही. त्यांना स्वतःला ते बाधित होतात पण त्यांच्यापासून संक्रमित होत नाही असंही समजलं जातं. आणि साधारणतः 15 वर्षापर्यंतच्या मुलांना फारसे सिरियस त्रास होत नाहीत. हे आकडेवरून लक्षात आले, पण संक्रमण निश्चित होतं. आता त्यामध्ये एक दुसरी एक महत्वाची गोष्ट आहे की आपण जर पाहिलं तर अनेक लहान मुलांना जन्मजात आजार असतात. अनेकांना इव्हन आपण पाहतो की तरुण जन्मजात मधुमेह सुद्धा असतो, हृदयविकार असतात किंवा हृदयामध्ये काही छिद्र हे ते आपण नेहमी ऐकत असतो. मेंदूचे काही आजार असतात, किडनीचे असतात. याचा अर्थ कोमॉर्बिड कंडिशन्स या लहान मुलांमध्ये सुद्धा असतात. हिमोफिलिया सारखे आजार असतात. तर या व्यक्तींना थोडी जास्ती काळजी घ्यावी लागते आणि त्यांच्यामध्ये जर बाधा झाली तर त्यांना कदाचित ते त्रास गंभीर होऊ शकतात. त्याच्यामुळं लहान मुलांची काळजी घेणं म्हणजे त्यांचे जे काही आजार आहेत त्याचं व्यवस्थित औषध पाणी करून घेणं आणि ज्या वेळेला त्यांना सर्दी खोकल्यासारखी लक्षणं दिसतील त्यावेळेला त्वरित तुमच्या बालरोग तज्ञाचा किंवा तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागतो. कारण एक आपण पाहतो की 5 वर्षाखालच्या मुलांना नेहमीच अनेकदा वरच्यावर सर्दी होते. त्यांच्यात एकूणच प्रतिकार शक्ती सुरुवातीला 5व्या वर्षापर्यंत कमी असते, तेव्हा सर्दी खोकल्यासारखे आजार सतत होत असतात. त्याच्यामुळे त्यातलाच हा भाग समजून दुर्लक्ष करू नका. लहान मुलांना त्रास निश्चित होतो, त्यांना तो गंभीरही येऊ शकतो जर काही आजार असतील तर, परंतु त्यांना होतच नाही असं आपल्याला निश्चित म्हणता येत नाही. किंबहुना इथून पुढे जी तिसरी लाट येणार आहे, या तिसऱ्या लाटेमध्ये जे काही त्याचं कित वर्तवलं गेलंय, यामध्ये ते लहान मुलांना त्रास होण्याची शक्यता जास्ती आहे. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे लहान मुलांच्या खाण्यापिण्याकडेही व्यवस्थित लक्ष द्या. चौरस आहार किंवा या गोष्टीवर लक्ष द्या. त्यांना अगदी मोठे व्यायाम नाही पण त्यांच्याकडूनही काही थोडेफार हालचाली आणि व्यायाम करून घ्या. खेळ किंवा या गोष्टी त्यांना करता यायला पाहिजेत. आणि सर्वात 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 महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे लसीकरण आपलं राष्ट्रीय लसीकरण आहे सर्व, म्हणजे जन्मल्यावर BCG देणं, ट्रिपल पोलिओ, हेपॅटायटिस B, A, कांजिण्यांची लस किंवा गोवरची लस, या ज्या सगळी लसी ज्या 5 वर्षापर्यंत ज्या दिलेल्या आहेत त्या कटाक्षाने द्या, कारण तेही तितकंच महत्वाचं आहे. तर या गोष्टी आपल्याला पाळाव्या लागतात. सर, पुढचा क्वेश्चन आहे, इफ सिनियर सिटीजन्स हॅव टेकन बोथ डोसेस ऑफ वॅक्सिन अँड कम्प्लिटेड 15 days टू सेकंड डोस, कॅन दे गो आउट इन सोसायटी फॉर अ वॉक? थोडं ह्याचं एक्सटेन्शन मी असं विचारतो की काही न्यूज अशी आलेली आहे की डेव्हलप कंट्रीजमध्ये आता ज्या लोकांनी 2 डोस घेऊन 15 दिवस झालेले त्यांनी मास्क ही घालू नये अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या गेलेल्या आहेत. तर या संदर्भात आपण सांगावं. समीर, तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. जयेश अपोलेंनी हा प्रश्न विचारलाय. अमेरिकेतल्या CDC, सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन, ही म्हणजे तिथल्या आरोग्य खात्याचं नियंत्रण करणारी संस्था आहे. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी असं जाहीर केलं की ज्यांचे 2 डोस होऊन 15 दिवस झालेत त्यांनी मास्क वापरायची गरज नाही, त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगही पाळायची गरज नाही. परंतु तो अमेरिका आहे, आपल्या भारतात तरी अजून त्या पद्धतीने नाहीये.
कोविडचे 2 डोस घेतल्यावर 15 दिवसानंतर सुद्धा लोकांना कोविडची लागण झालेली आहे. याचं कारण असं की आपण दोन्ही डोस घेतल्यानंतर जी प्रतिकार शक्ती निर्माण होते ती साधारणतः 80 ते 85% होते. म्हणजे 15% शक्यता आहे की तुम्हाला तो होऊ शकतो. त्याच्यामुळं दोन्ही डोस घेतले तरी मास्क बांधणं, गर्दी न करणं, लोकांच्या जवळ न जाणं, हात स्वच्छ धुणं या गोष्टी केल्याच पाहिजेत. एक महत्वाची गोष्ट, भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंगजी यांना सुद्धा दोन्ही डोस घेतल्यानंतर 15 दिवसानंतर करोना झाला होता. एक खूप महत्वाची गोष्ट अशी की मग अनेकदा विचारतात लोक की मग डोस घेतल्यावर हे होणार आहे तर का घ्यायचा? एक लक्षात घ्या, दोन्ही डोस घेतल्यानंतर किंवा तुम्ही करोनाचं व्हॅक्सिनेशन केल्यानंतर जर तुम्हाला करोना झाला तर त्याची लक्षणं कमी तीव्र असतात. अशा व्यक्तींना जे काही गंभीर आजार असतात, जी कॉम्प्लिकेशन्स असतात ती होत नाही. त्यापैकी कित्येकांना म्हणजे 90% लोकांना कुठं ऍडमिटही करावं लागत नाही. म्हणजे घरच्या घरी ते बरे होऊ शकतात. सौम्य पद्धतीचा होतो. आणि एक अजून फारसं मान्य झालेलं नाही, पण एक संशोधन असंही आहे की दोन्ही डोस घेतल्यानंतर ज्यांना करोनाची बाधा होते ते त्यांना स्वतःला संक्रमण होतं, पण ते इतरांना करू शकत नाही किंवा त्यांच्यापासून इतरांना होत नाही असंही मानलं जातं. पण त्याच्याबद्दल फारसंही नाही. पण दोन्ही डोस घेतल्यानंतर 15% शक्यता असते की तुम्हाला करोना होऊ शकतो. थँक्यू डॉक्टर. पुणे म्हणजे अमेरिका नाही, पुण्यात अमेरिकेचे रूल्स लागू नाही, त्यामुळं सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क जरूर घाला. पुढचा प्रश्न आमचे प्रेसिडेंट राजेश मुथा यांचा आहे. व्हॉट इज कोविड सेकंड वेव्ह, थर्ड वेव्ह? आर द सिम्पटम्स चेंजेस फॉर दीज, वेदर सेम व्हॅक्सिन इज युजफुल फॉर ऑल? हे आता 3 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. वेव्ह म्हणजे काय असतं तर लाटा. आपण समुद्राच्या किनारी गेल्यानंतर आपल्याला जशा लाटा मागून लाटा येताना दिसतात, हा प्रकार असतो. साथ सुरू होते त्यावेळेला लोक बाधित होतात, हळूहळू त्यांची संख्या वाढत जाते. त्याचा जर आपण ग्राफ पाहिला तर तो असा वरवर चढणारा ग्राफ असतो. काही दिवसांनी तो उच्च पातळीवर येतो. जसं मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात 9 मार्चला साथ सुरू झाली, वाढत 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 सप्टेंबरमध्ये 23,000 रोजच्या रोज रुग्ण येत होते, तेव्हा तो पीक पॉइंट होता. त्यानंतर मग कमी होत 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 अगदी जानेवारी अखेरपर्यंत दिवसाला 1800-2000 पर्यंत खाली आला. हा जो पॅटर्न आहे या आलेखाचा, तो एखाद्या घंटेसारखा असतो किंवा लाटेसारखा असतो, त्यामुळे त्याला वेव्ह म्हणतात. ही पहिली लाट संपतानाच महाराष्ट्रात असं आलं की परत दुसरी लाट सुरू होते. यापूर्वी जेवढ्या जेवढ्या साथी येऊन गेल्या, विशेषतः 1918 साली 102 वर्षापूर्वी जी इन्फ्लुएन्झाची साथ जगात आली, त्यामध्ये अशाच प्रकारच्या लाटांमागून लाटा येत होत्या. पहिली लाट संपली की मग त्या विषाणूमध्ये बदल घडतो. त्याच्यामुळे आधीच्या लाटेपासून जे काही प्रतिकार शक्ती होती ती त्यावेळेला मिळत नव्हती. नवीन विषाणू आला आणि त्याचं सगळंच त्याची लक्षणं बदलली आणि आपल्या इथं दुसरी लाट आली. कारण फेब्रुवारी महिन्यापासून ही दुसरी लाट सुरू झाली आणि हा विषाणू म्युटंट होता. तो आपल्याला लक्षात उशिरा आला, त्यामुळे त्याचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि मागच्या वर्षी पहिल्या लाटेमध्ये जे 6 महिन्यामध्ये पीक पॉइंट आला होता, तो 1.5 महिन्यातच पार पडला गेला. म्हणजे तिप्पट चौपट वेगाने ती वाढत होती. त्याच्यामुळं ही दुसरी लाट आली. आता दुसरी लाटेमध्ये हा म्युटंट विषाणू आहे आणि आपण पाहिलं की तो महाराष्ट्रात निर्माण झाला. तो महाराष्ट्रातून पूर्ण भारतभरात पसरलाय आणि जगातल्या सुद्धा अनेक देशांमध्ये तो सापडतोय. तर या पद्धतीची ही दुसरी लाट आहे. ही दुसरी लाट हे संपत असतानाच असं लक्षात आलं की कदाचित या विषाणूमध्ये आणखीन काही बदल होईल आणि तिसरी लाट येईल, त्यावेळेला पुन्हा एकदा तिसऱ्या लाटेची शक्यता. त्यामुळे पहिली लाट, दुसरी लाट, तिसरी लाट ही अशी येतच राहते. प्रत्येक वेळेला विषाणूंमध्येच बदल होतो असं नाही. विषाणूंचा त्यामध्ये दुसरेही फॅक्टर असतात, त्यामुळे लोकांचे मुख्य फॅक्टर असतात की बऱ्याचदा आता समजा आता आपल्या इथं लॉकडाऊन चालू आहे. आत्ताच काही लोकांना असं वाटतं की करोना पुन्हा कंट्रोलमध्ये आलाय, तर तो फक्त फ्लॅटनिंग झालाय आणि मग पुन्हा समजा निर्बंध हटवले. आजचीच बातमी आहे की मुख्यमंत्री डॉक्टरांबरोबर एक मीटिंग घेणार आहेत आणि ठरवणार आहेत की निर्बंध सैल करावेत का. जर सैल केले आणि पुन्हा लोक मुक्तपणे बागडायला लागले तर पुन्हा संपर्क वाढू शकतो आणि केसेस वाढू शकतात. त्याच्यामुळं हे नसलं तरी या सामाजिक परिस्थितीवर लोकांनी निर्बंध न पाळल्यामुळं पुन्हा एकदा रुग्णांची संख्या वाढते आणि आलेख वर जायला लागतो आणि नवीन लाट तयार होते. तर अशा लाटांमागून लाटा येत राहतात. तिसरी लाट येईल, कदाचित चौथी लाट येईल, परंतु त्या प्रत्येकाचं जे काही मृत्यूदर आहे किंवा त्याची संहारकता, मारकता आहे ती एकच असेल असं नाही. प्रत्येक वेळेला वेगळी वेगळी असेल. त्याची लक्षणंही कधी कधी बदलू शकतात. त्याचा जो बाधित करणारा वर्ग आहे तो सुद्धा बदलू शकतो. त्यामुळं या प्रकारच्या लाटा ह्या येतच राहतात
आणि लस दिल्यानंतर सुद्धा लाट येऊ शकते जर एखादा विषाणू जो आहे तो इतका म्युटेट झालेला असेल की जो पहिल्या त्या आधीच्या लाटेमधल्या वॅक्सिनला किंवा लसीला दाद देत नसेल तर पुन्हा लाट येऊ शकते. मग अशा वेळेला आपल्याला त्या लसीमध्ये बूस्टर डोस किंवा नवीन परत एक बदल करून या विषाणूसाठीची लस करावी लागते. या पद्धतीचा आत्ताचा जे विषाणू आहे त्यामध्ये कोव्हॅक्सिनचा या दोन्ही म्युटेशनला चांगला परिणाम आहे असं जाहीर झालेलं आहे NIV तर्फे. त्याच्यामुळे अजून तरी तो धोका नाही, परंतु कदाचित तो धोका पुढच्या वेळेला येऊ शकेल. नवीन विषाणू येईल आणि त्याला तो पूर्णपणे ह्या लसीला दाद देणारा नसेल आणि वाढू शकेल. अशा वेळेला आपल्याला नवीन लस घ्यावी लागेल. मी मगाशी म्हणलं तसं इन्फ्लुएन्झाची दरवर्षी तो विषाणू बदलत राहतो, त्याचं म्युटेशन होतं, त्यामुळं ती जी इन्फ्लुएन्झाची लस असते ती दरवर्षी घ्यावी लागते. वाफेचा किती वेळ परिणाम होऊ शकतो? हॅलो, पुढचा क्वेश्चन आहे, व्हॉट थिंग्स टू बी मॉनिटर फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ इयर व्हेन वन इज रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड? हे बरं झाल्यानंतर काय गोष्टी मॉनिटर कराव्या फॉर 1.5 इयर कोविड झाल्यानंतर? नाही, कोविड झाल्यानंतर तुम्ही जर हे आहे आता ते डॉक्टर तुम्हाला सांगतीलच, मुळामध्ये हे जे सायटोकाईन स्टॉर्मचे जे काही गोष्टी आहेत, डी डायमर वाढलं असेल की ज्याच्यामुळे रक्ताच्या गाठी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, CRP वाढला असेल किंवा तुमच्या शरीरामध्ये इन्फ्लेमेशन अजूनही आहे, अशा प्रकारच्या तपासण्या डॉक्टर करत राहतात. त्यानंतर इतर वेगळ्या काही गोष्टी हे नाहीयेत, पण तुम्हाला होऊन गेल्यानंतर तुम्ही जर लस घेतली नसेल तर जरूर तुम्हाला कोरोना झाल्यानंतर 42 दिवसांनी तुम्ही लस घेऊ शकता आणि त्या लसीचे दोन्ही डोस घेऊ शकता. त्यानंतर इतर तुमची जी शारीरिक क्षमता आहे ती परत मिळवण्यासाठी तुम्ही थोडा व्यायाम करत सुरुवात करा आणि शारीरिक क्षमता किंवा फिजिकल फिटनेस तुमचा परत वाढवत न्या. आहार जो आहे तो चौरस आहार ठेवा. तुमच्या आहारात आधी जर काही दोष असतील तर ते दूर करा आणि तुमचे जर काही कोमॉर्बिड कंडिशन असतील तर त्याचं योग्य ते औषध घेऊन ते ताब्यात ठेवा. कारण मगाशी मी म्हणलं तसं कोविडमध्ये बाकी काही नाही केलं तरी त्यांचा शुगर वाढतात, त्याच्यामुळे त्यानंतर बरेच दिवस त्याची औषधं बदलून डोसेजेस वाढवून किंवा कधी कधी इन्शुलिन देऊन सुद्धा त्या कंट्रोलमध्ये आणाव्या लागतात. थोडक्यामध्ये फक्त करोनाच्या गोष्टीचा फारसा विचार न करता त्याच्यासाठी तुम्ही लस घ्या, प्रतिबंधक उपाय पाळतच राहा आणि तुमच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घ्या. स्वतः सचिन तालेवार सरांचा एक प्रश्न आहे, इफ फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिन इज टेकन and suffers COVID, then when second dose is advised, say 6 weeks or 12 weeks? 6 weeks, 42 दिवस. पहिला तुम्हाला बाधा झाल्यानंतर म्हणजे तुम्ही डोस घेतलात पहिला, त्यानंतर तुम्ही पॉझिटिव्ह निघालात तर ते पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर 42 दिवस. मग त्यामध्ये तुम्ही कोव्हॅक्सिन घेतलं असेल तर थोडासा उशीर होईल, पण तरी तुम्ही ती घ्यायची आहे. कोविशिल्ड असेल तर समजा आता 3 ते 4 महिन्याची मुदत दिलेली आहे, त्यामुळे कोविशिल्ड घेतलेल्यांना फारसा प्रश्न येऊ नये, पण साधारणतः 42 दिवसांनी घ्यावी. याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेला तुम्हाला कोविड होतो, मी आता म्हटलं की तुमच्या शरीरामध्ये स्टॉर्म तयार होतो, प्रतिकार प्रणाली किंवा आपली इम्युन सिस्टीम, इम्युन रिस्पॉन्स खूप वाढलेला असतो. ते जे सगळे घटक आहेत ना ते खाली यायला साधारणतः 6 आठवडे लागतात. त्याच्यामुळं 6 आठवड्यांनी घ्यावी. काही जणांचं म्हणणं आहे की ते 3 महिने 6 महिने, परंतु जगामध्ये जे काही सांगितलं जात आहे अधिकृत त्याप्रमाणे 6 आठवड्यांनी घ्यावी. सर, अजून एक क्वेश्चन वॅक्सिनच्या संदर्भात आहे, can first dose of vaccine protect us up to 16 weeks as per the new gap between the dose? स्वप्नील गांधींनी हा प्रश्न विचारलाय. कोविशिल्डच्या बद्दल किंवा जी भारत आपली ॲस्ट्राझेनेकानी बनवलेली जी ऑक्सफर्डची लस आहे त्याच्यावर हे संशोधन झालंय, इंग्लंडमध्ये झालंय. लॅन्सेटमध्ये त्याच्याबद्दल एक संशोधनपर लेख प्रसिद्ध झालाय. त्याच्याप्रमाणे तुम्ही हा कोविशिल्डचा किंवा ऑक्सफर्डच्या लसीचा डोस घेतल्यावर तुमच्या शरीरामध्ये ज्या अँटीबॉडीज निर्माण होतात त्या आधी आपण 6 आठवड्यांनी द्यायचो. 6 आठवड्यामध्ये ज्या अँटीबॉडीज निर्माण होतात त्याचं त्यांनी जे तुलना केली त्याची की ज्यांनी 12 आठवड्यांनी घेतले तर 6 ते 12 आठवड्यात त्या दुपटीने वाढतात असं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे 6 आठवड्यापर्यंत ज्या 50% होत्या त्या जवळजवळ 80% पर्यंत 12 आठवड्यांनी वाढतात असं त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. त्याच्यामुळं 12 आठवड्याचं जे संशोधन आहे हे कोविशिल्डच्या बाबतीत खरं आहे. इतरही लसींबद्दल त्या पद्धतीचं संशोधन झालं तर ते आपल्याला माहिती होईल. After COVID, how many days
टॅबलेट इकोस्पोरिन टू बी कंटिन्यूड, माधुरी राऊत यांचा प्रश्न आहे. आता इकोस्प्रिन हे ब्लड थिनर आहे. तुम्हाला जर तुम्हाला जर डायबिटीस असेल, ब्लड प्रेशर असेल किंवा हृदयविकार असतील तर ती तुम्हाला दिलेलीच असते. जर तुम्हाला दिलेली नसेल आणि तुमच्या ट्रीटमेंटमध्ये तुम्हाला डायबिटीस, ब्लड प्रेशर नसताना जर तुमच्या तपासण्यांमध्ये कोविडच्या दरम्यान डी डायमर ही टेस्ट वाढली असेल, त्याची व्हॅल्यू साधारणतः 500 पर्यंत असते, ती त्यापेक्षा जास्ती वाढली असेल तर ती चालू ठेवावी लागते आणि तुम्ही बरे झाल्यानंतर ती पुन्हा तपासावी लागते. तपासून ती नॉर्मल आल्यावर 1 आठवडा देऊन ती बंद करतात. समीर गांधी एक प्रश्न विचारू का? रक्ताच्या गाठी होऊ नयेत म्हणून ती गोळी दिली जाते. अच्छा, ओके, हा बोला. हा डॉक्टर साहेब, मी नरेंद्र पवार बोलतोय. हा बोला. प्रश्न विचारायचा होता की आपल्यासारखे तज्ञ डॉक्टर बऱ्याच वेळा काही वेळेस कोविड होण्याच्या अगोदर किंवा कोविड झाल्यानंतर बऱ्याच वेळा दिवसातून 3 ते 4 वेळा वाफ घ्या असं सांगतात, तर ते योग्य आहे का? माझं स्वतःच मी वाफ घ्यायला सांगत नाही. वाफ घेणं हे वैद्यकीय दृष्ट्या फारसं गरज नाहीये, कारण ही जी गरम वाफ असते, हे माझं मत आहे किंवा काही जणांचं मत आहे, गरम वाफ आहे ही नाकामध्ये जाते, त्याच्यामुळे नाकाची जी त्वचा आहे ही भाजली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे हा जो विषाणू असतो हा नाकाच्या सरफेसवर राहत नाही, तो नाकाच्या त्वचेच्या आत जातो, टिश्यू मध्ये जातो आणि तिथं तो प्रचंड प्रमाणामध्ये त्याचं पुनरुत्पादन होतं आणि रेप्लिकेशन होतं, म्हणजे वाढ होते. त्याच्यामुळे ही वाफ काही फक्त या त्वचेवरच जाते, तिथून ती आत जाते, ती काही आत त्वचेच्या अंतस्त्वचा किंवा म्युकस मेमरीच्या आत जात नाही. त्याच्यामुळे वाफेचा फारसा उपयोग होतो असं काही समजायचं कारण नाही. वाफेऐवजी म्हणजे नाकामधून घेण्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये कोविडचा त्रास झाल्यानंतर आपण इनहेलर देऊ शकतो जर सर्दी असेल तर. आणि आता नवीन आपल्या भारत बायोटेकचे एक वॅक्सिन येत आहे, तिथे नाकात ड्रॉप्स टाकून हे केलं जाईल, ते जास्ती उपयुक्त ठरेल कारण ते आतपर्यंत जातं. वाफ ही नाकाच्या म्युकस मेम्ब्रेन मधून आत जात नाही, त्याच्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग नाही असं माझं स्वतःचं मत आहे. धन्यवाद सर. डॉक्टर, पुढचा प्रश्न आमचे एक्स प्रेसिडेंट प्रदीप कुलकर्णी यांच्याकडनं आहे. माय फादर इज 87 years of age and he has not taken COVID injection. He has had a brain stroke and partial paralysis, but because of immediate treatment today, he has no effects of the same. Can such patient take COVID, and is doctor certification compulsory for COVID injection? डॉक्टरचं सर्टिफिकेशन अजिबात गरज नाहीये. इनफॅक्ट ज्यांना या पद्धतीचे आजार आहेत त्यांनी ती जरूर घ्यावी, कारण मध्यंतरी जी याची आपली लसीकरणाचा 3रा टप्पा होता त्यामध्ये 60च्या वरच्या लोकांना सर्वांना आपण घ्यायला सांगितली होती आणि जे 44 ते 59 वर्षाचे लोक होते त्यांना जर अशा प्रकारचे आजार असेल तर त्यांनी सुद्धा घ्या असं जाहीर केलं होतं. त्याच्यामुळं असं आहे की हे जे त्यांना त्रास झाले होते अशामध्ये त्यांना कोरोना झाला तर मात्र पुढचा त्रास कदाचित जास्ती होऊ शकतो, म्हणून त्यांनी लस घ्यावी.